को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। Thank you for the wonderful way for introduce me here today morning. आपके अच्छे शब्दों के लिए धन्यवाद जो मेरा परिचय कराने के लिए कहे गए। I've been here in Pune many times, but first time in your church. काफी बार मैं यहाँ आ चुका हूँ, लेकिन आपकी कलीसिया में ये मेरा पहला समय है। I will give a guarantee you will never forget me. Such a way God will move here today and tomorrow. एक बात की मैं गारंटी देता हूँ कि ये दिन आपके लिए नहीं भुला सकने वाले दिन बन जाएंगे, क्योंकि प्रभु ऐसा ही कुछ करने जा रहा है। How many of you come with the expectations? कितने लोग बड़ी प्रतीक्षा के साथ यहाँ बैठे हैं। Thank you for this wonderful man of God, Pastor Sudhir, and his family and his wonderful church. पास्टर सुधीर, उनका परिवार और उनकी अच्छी कलीसिया के लिए प्रभु का धन्यवाद। Whenever I got an opportunity to minister in Maharashtra, I am so excited. जब भी मुझे महाराष्ट्र में सेवा का मौका मिलता है, मेरा दिल खुश हो जाता है। Because 34 years before, my family was decided to do suicide in Mumbai. क्योंकि मुंबई ही वो शहर था जहां 35 साल पहले मेरे परिवार ने आत्महत्या करने की सोची थी। But the same place, God met us in that difficult situation. लेकिन हमारे उसी कठिन समय में प्रभु से भी हमारी मुलाकात यहीं पर हुई। So Maharashtra is very attached to my heart. महाराष्ट्र मेरे दिल के बहुत करीब है, नजदीक है। Amen. आमेन। കഴിഞ്ഞ 32 വർഷം ദൈവം നടത്തിയതോർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. पिछले 32 सालों के लिए प्रभु का धन्यवाद जिसने आपको चलाया। എത്ര പേർക്ക് നന്ദിയുണ്ട്? कितने लोग धन्यवाद के दिल से बैठे हैं यहाँ। ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് വരെ കണ്ടതിനേക്കാൾ വലിയ മൂവ് ഇനിയും ഉണ്ടാകും. मैं विश्वास करता हूं कि आज तक जो देखा वो कुछ भी नहीं, कुछ बड़ा भी आप देखने जा रहे हैं। അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞു. यदि आप विश्वास करते हैं तो ऊंची आवाज में हालेलुया। 32 എന്നുള്ളത് ബൈബിളിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഖ്യകളിൽ ഒന്നാണ്. 32 की जो संख्या है बाइबल में लिखी संख्याओं में महत्वपूर्ण संख्या है। അതിൽ എല്ലാ അക്കങ്ങൾക്കും എബ്രായ ഭാഷയിൽ ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു പേര് വാക്ക് ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. इब्री भाषा के अंदर हर एक अक्षर के पीछे एक तस्वीर होती है, उसकी एक संख्या होती है। 32 എന്നുള്ളതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഹീബ്രു വേർഡ് ലെവ് എന്ന പദമാണ്. और 32 को जो नाम दिया गया वो है लहू। ലവ് എന്ന ഹിബ്രു പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ഹാർട്ട് എന്നാണ്. और लव नामक इब्री शब्द का मतलब है दिल, हार्ट। ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ പദ്ധതികൾ വെളിപ്പെടുന്ന വർഷമായിരിക്കും. मैं विश्वास करता हूं ये 32वां साल प्रभु के दिल की बातों के प्रकट होने का साल होगा। ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയപ്രകാരം നടക്കുക, ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയപ്രകാരം സഞ്ചരിക്കുക, അതൊക്കെ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. प्रभु के दिल के अनुसार चलना, उसके मन के अनुसार आगे बढ़ना, ये सब आशीष से भरे हुए कदम हैं, आशीष से भरी हुई बातें हैं। ഞാൻ ഈ സെക്ഷന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് എന്നോട് സംസാരിച്ചതും അതുമായി കണക്റ്റായ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകളാണ്. मैं जब इस सेशन के लिए प्रार्थना कर रहा था तो इसी से जुड़े हुए 2-3 शब्द हैं जो मैंने बताए और मैं बताना चाहता हूं। ഞാൻ എൻ്റെ ചർച്ചിൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അടുത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് കൈ കൊടുത്ത് പറയാനായിട്ട് പറയും. നിങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിലും ഈ 2 ദിവസം എന്നോട് സഹകരിക്കണം.
അടുത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് കൈ കൊടുത്ത് പറഞ്ഞാട്ടെ, ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം വെളിപ്പെടുന്ന വർഷമായിരിക്കും. मैं जब भी अपनी कलीसिया में करवाता हूं तो पास में बैठे हुए व्यक्ति से हाथ मिलाकर कहने को कहता हूं. यदि आपको पसंद नहीं आए तो घबराइएगा नहीं, 3 सेशन हमें सहकर बैठे रहिएगा. कर सकते हैं तो हाथ मिलाकर आपस में कहिएगा, इस साल प्रभु अपना दिल प्रकट करने जा रहा है. ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം ദൈവം പങ്കിടാൻ പോകുകയാണ്. परमेश्वर अपना दिल बताने जा रहा है. There is a message from the heart of God. परमेश्वर के दिल से एक संदेश निकलता है. There is plan in the heart of God. परमेश्वर के दिल में एक योजना थी. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അത് വെളിപ്പെടട്ടെ. और मैं प्रार्थना करता हूं कि वो योजना प्रकट होने पाए. ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞോ. आमीन कह सकते हैं आप. എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനും അവൻ നമ്മളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് വലിയ പങ്കുണ്ട്? कितने लोग विश्वास करते हैं कि यदि प्रभु मेरा उपयोग करना चाहता है, यदि मुझे आशीष देना चाहता है, उसमें मेरे दिल की भूमिका बहुत बड़ी है. ഞാൻ എൻ്റെ മെസ്സേജിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പാസ്റ്ററുടെ ഹിന്ദി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? सबको मेरी हिंदी समझ में आ रही है. ഹൃദയത്തിന് വലിയ പങ്കുണ്ട്. दिल की बड़ी भूमिका है, बड़ा हिस्सा है. ഈ 32 എന്നുള്ളത് ഹൃദയവുമായി കണക്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൃദയത്തെക്കുറിച്ച് 1-2 കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. क्योंकि 32 की जो संख्या है वो दिल को दिखाती है, तो दिल ही से संबंधित 1-2 बातें बताना चाहता हूं. ദൈവം ചിലരെ ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ സീക്രട്ട് തന്നെ അവർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയമുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. कई लोगों का प्रभु ने इसलिए उपयोग किया क्योंकि उनका दिल परमेश्वर के समान था. ദൈവം അങ്ങനെ ബൈബിളിൽ ഉപയോഗിച്ച് ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ? क्या आपको याद आ रहा है कोई ऐसा नाम जिसके बारे में परमेश्वर ने दिल की बात कही? വാവ്, ഒന്ന് കൈയടിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചു. ताली बजाकर यीशु का धन्यवाद देंगे. അപ്പൊ എന്റെ പ്രസംഗം പകുതി കഴിഞ്ഞു. तो मतलब मेरा आधा प्रचार खत्म हो गया, पूरा हो गया. ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം അറിയുക. परमेश्वर के दिल को जाने. ഒരു വാക്യം വായിച്ച് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. हम एक वचन पढ़ के आगे बढ़ेंगे. സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ नीति वचन 4-ാം അധ്യായം 4 अध्याय അതിന്റെ 23-ാമത്തെ വാക്യം और 23वां भाग 4 का 23. प्लीज. सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, अर्थात दिल की रक्षा कर, क्योंकि वही जीवन का मूल स्रोत है. എന്റെ ആഗ്രഹം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം. क्यों ना हम सब लोग ये वचन एक साथ मिलकर पढ़ें. 1 2 3 प्लीज. मेरे दिल की आवश्यकता ये है कि तू मेरे जीवन का मूल वही. സകല ജാഗ്രതയോടും കൂടെ നിന്റെ ഹൃദയത്തെ കാത്തുകൊള്ളുക. बड़ी सावधानी से अपने दिल की रक्षा कर. എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്? क्यों रक्षा करनी है हमें? ജീവന്റെ ഉത്ഭവം അതിൽ നിന്നാണ്. क्योंकि जीवन की शुरुआत वहीं से होती है. ഒന്ന് പറയാനായി അടുത്തിരിക്കുന്നവരോട് പറയാനായി ശ്രമിക്കാമോ? पास वाले को आप कह सकते हैं जो मैंने अभी कहा है. हार्ट इज द सोर्स ऑफ लाइफ. दिल ही जीवन का स्रोत है. अगेन हार्ट इज द सोर्स ऑफ लाइफ. कह सकते हैं दिल ही जीवन का स्रोत है. हालेलुया. हालेलुया. ഒരു വാക്ക് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം.
आइए हम प्रार्थना करें। എല്ലാ കണ്ണുകളും അടച്ച് നമുക്ക് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. क्यों ना सब लोग अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना शुरू करें। ഇന്നും നാളെയും ഒക്കെ നടക്കുന്ന ഈ മീറ്റിംഗ് നമുക്ക് അനുഗ്രഹമാകട്ടെ. आज और कल हो रही ये सभाएं हमें आशीष देने पाए। കർത്താവേ എന്നോട് സംസാരിക്കണമേ എന്ന് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. क्यों ना अपने दिल से कहना शुरू करें ऊंची आवाज में, प्रभु मुझसे बात कर। യേശുവേ എന്നോട് സംസാരിക്കണമേ എന്നൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ? आइए प्रार्थना शुरू करें। हे यीशु मुझसे बात कर। ഞാൻ ഇവിടുത്തെ മീറ്റിംഗിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ जब मैं इस मीटिंग के लिए प्रार्थना कर रहा था, ഇതിനകത്ത് കർത്താവ് ഒത്തിരി ഹീലിംഗുകൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. प्रभु ने मुझसे कहा कि मैं यहाँ पर चंगाइयां करना चाहता हूँ। ചിലരുടെ മേൽ ശരീരത്തിന്റെ മേൽ സൗഖ്യങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. कई शरीरों को मैं चंगा करना चाहता हूँ। ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, बाइबल इस प्रकार कहती है, വിശ്വസിക്കുന്നവർ കൈവച്ചാൽ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകും. विश्वास करने वाले जब हाथ रखते हैं तो बीमार चंगे हो जाते അതിന്റെ हैं। അർത്ഥം ഒരു പാസ്റ്റർ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നല്ല, നിങ്ങളുടെ കൈ തന്നെ രോഗമുള്ള ഭാഗത്ത് വെച്ചാൽ അത് സൗഖ്യമാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. इसका मतलब पता है क्या है? एक पास्टर को हाथ रखने की जरूरत नहीं है। विश्वास के साथ जब आप अपना ही हाथ रख देते हैं वो बीमारी चली जाती है। നിങ്ങൾക്ക് നടുവിന് വേദനയുണ്ടെങ്കിൽ നടുവിന് കൈവെക്കാം. यदि आप में कमर में दर्द है तो आप अपने कमर पर हाथ रख നിങ്ങൾക്ക് सकते हैं। എവിടെയാണോ രോഗമുള്ളത് അവിടെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കരം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. जहां पर भी आपकी बीमारी है, क्यों न वहां पर हाथ रखकर प्रार्थना करना शुरू करें। യേശുവേ ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ കൈവച്ചവരുടെ മേൽ സൗഖ്യങ്ങളെ പകരണമേ. हे यीशु मसीह, अभी जिन्होंने हाथ रखे हैं वहां चंगाइयां आने पाए। ഈ ഫ്രണ്ട് തൊട്ട് ബാക്ക് വരെ ഇരിക്കുന്നവരുടെ മേൽ അത്ഭുത സൗഖ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ. आगे से पीछे तक बैठे हुए हर कोई चंगाई को पाने पाए। തൈറോയിഡ് സൗഖ്യമാകട്ടെ. थायराइड चंगा हो जाए। കിഡ്നി രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ. गुर्दे की बीमारी चंगी हो जाए। ബ്ലഡിനകത്തെ രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ. खून की बीमारियां चंगी हो जाएं। ഉച്ചി തൊട്ട് ഉള്ളം കാല് വരെ ഇപ്പോൾ തന്നെ സൗഖ്യം വ്യാപരിക്കും. सिर से लेकर एड़ी तक पूरी चंगाई अभी प्रकट हो। യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ यीशु के नाम में ഓപ്പറേഷനുകൾ ക്യാൻസൽ ആകട്ടെ. ऑपरेशन किसी का कहा गया वो कैंसल हो जाए। താങ്ക് യു ജീസസ്. धन्यवाद यीशु। Love you, Jesus. പിതാവേ, ഞങ്ങൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. पिता, हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते അവിടുത്തെ हैं। സാന്നിധ്യവും ശക്തിയും ഞങ്ങളുടെ നടുവിലുള്ളതിനായി നന്ദി. आपकी उपस्थिति और शक्ति हमारे बीच भेजने के लिए അവിടുന്ന് धन्यवाद। ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമേ. हमसे बात कर प्रभु। രോഗങ്ങളെ അവിടുന്ന് സൗഖ്യമാക്കി തുടങ്ങിയതിനായി സ്തോത്രം. हमारी बीमारियों को चंगा करने के लिए धन्यवाद। ഭാരങ്ങൾ മാറിപ്പോകട്ടെ കർത്താവ്. दिल के बोझ दूर होने पाए യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। ഒരു 20 സെക്കൻഡ് കരമൊന്നടിച്ച് യേശുവിന് നന്ദി പറയാമോ? क्यों न 20 सेकंड ताली बजाते हुए यीशु का धन्यवाद करें। അടുത്ത 15 സെക്കൻഡും കൂടെ. 15 सेकंड और 15 सेकंड और അടുത്ത 10 സെക്കൻഡും കൂടെ. अगले 5-10 सेकंड। അടുത്ത 5 സെക്കൻഡും കൂടെ. നല്ലവണ്ണം अगले 5 सेकंड और भी अच्छे से। താങ്ക് യു ജീസസ്. धन्यवाद यीशु। 32 എന്ന സംഖ്യ
ഹാർട്ടുമായി കണക്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ 32 का नंबर की संख्या जब दिल से जुड़ी है, നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാനുകളും പദ്ധതികളും വെളിപ്പെടേണ്ടതിനും परमेश्वर की योजनाएं, परमेश्वर के काम हम पर प्रकट होने पाए, അതിന് പാകമാകത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിനെ ഹൃദയത്തെ ഒരുക്കുന്ന സെക്ഷനുകളായി മാറട്ടെ. तो ऐसा ये सत्र बन जाए कि उसकी योजना के लिए मेरा दिल यहां तैयार होने पाए. എന്തുകൊണ്ട് ഹൃദയം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിരിക്കുന്നു? दिल महत्वपूर्ण क्यों है? മെഡിക്കൽ സയൻസും ബൈബിളും പറയുന്നു ജീവന്റെ ഉത്ഭവം ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാകുന്നു. यदि आप मेडिकल साइंस देखें या बाइबल में देखें तो दोनों जगह पर लिखा है जीवन दिल से निकलता है. അപ്പം ഒരാളുടെ ഹൃദയം ക്ലിയർ ആയാൽ, ഹാർട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ അതിനകത്ത് ഒത്തിരി ബ്ലെസ്സിങ്ങുകളുണ്ട്. मतलब ये यदि दिल साफ है, शुद्ध है, आशीषें अनेकों मिलती हैं. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ पता है उसकी वजह क्या है? ബൈബിൾ പറയുന്നു बाइबल कहती है നിങ്ങളുടെ ഹൃദയമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സിംഹാസനം. आपका दिल ही यीशु मसीह का सिंहासन है. ഫസ്റ്റ് പീറ്റർ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ 3 വേഴ്സ് നമ്പർ 14 പറയുന്നു. पहला पत्रस 3 का 14 कहता है. ഫസ്റ്റ് പീറ്റർ 3:14 ബൈബിൾ പറയുന്നു. पहला पत्रस 3 का 14 बाइबल इस प्रकार कहती है. പ്ലീസ്, അതിന്റെ തൊട്ട് താഴത്തെ വാക്യമായിരിക്കും ഹിന്ദിയിൽ. ഇല്ലേ? ഫസ്റ്റ് പീറ്റർ 14 മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ കർത്താവായി വിശുദ്ധീകരിപ്പിൻ. 3 का 15 मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन अथवा दिल में पवित्र समझो. ആമേൻ. आमेन. ഹൃദയത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ വിശുദ്ധീകരിപ്പിൻ. अपने दिल में मसीह को पवित्र समझो. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാകും. ये सुनते ही हमारे अंदर एक सवाल पैदा होता है, വിശുദ്ധീകരിക്കണമോ? क्या शुद्ध करने की जरूरत है? ഹൃദയത്തിലോ? दिल में कैसे? എങ്ങനെയാണ്? कैसे करूंगा मैं? എന്നാൽ മറ്റൊരു പരിഭാഷയിൽ, लेकिन इसी का एक दूसरा अनुवाद है അത് വളരെ കൃത്യമായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു. जहां बिल्कुल साफ लिखा है, സെപ്പറേറ്റ് സാങ്ക്ടിഫൈ യുവർ ഹാർട്ട് ഫോർ ക്രൈസ്റ്റ്. अपने दिल को मसीह के लिए अलग करो, शुद्ध करो. എന്താണ് വിശുദ്ധീകരിക്കുക എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം? शुद्धिकरण या उसको पवित्र समझो का असली अर्थ क्या है? ചിലരോട് ചോദിച്ചാൽ പറയും വെള്ളയും വെള്ളയും ഇടുക, कुछ लोगों से पूछेंगे तो वो कहेंगे सफेद सफेद पहन लो, हो जाएगा. കമ്മലൂരുക, गहने उतार दो, हो जाएगा. അതൊക്കെ അതിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കാം. ये शायद उसका हिस्सा होगा, आपके ऊपर है. ബട്ട് സാങ്ക്ടിഫൈ, സെപ്പറേറ്റ്, ഹോളി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അതിനുവേണ്ടി വേർതിരിക്കുക. लेकिन शुद्धिकरण, होली इत्यादि शब्द का मतलब ये है उसके लिए खुद को अलग करना. ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. एक उदाहरण बताता हूं. മഹാരാഷ്ട്രയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री महोदय, അദ്ദേഹത്തിന് പോകാനായി ഗവൺമെന്റ് ഒരു കാർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. और उनको सवारी के लिए सरकार ने एक कार दे रखी है. Yes or no? हाँ या नहीं? നാളെ രാവിലെ അഭിഷേക് ചെന്ന് പറയുകയാണ് ആ കാർ ഒന്ന് തരാമോ, ചന്തയിൽ പോകാനാണ്. कल अभिषेक जाकर कहता है कि कार दे दीजिएगा, मछली खरीदनी है, ले जाकर. കൊടുക്കുമോ? देंगे वो? നോ. नहीं देंगे. അത് എന്തിനു വേണ്ടി വേർതിരിച്ചതാണ്? वो कार किस चीज के लिए अलग की गई है? മുഖ്യമന്ത്രിക്കായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് വേർതിരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. मुख्यमंत्री के लिए सरकार ने अलग कर रखी है. ഞാൻ ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു മൈക്ക് തന്നു. यहाँ पर जब मैं प्रचार कर रहा था तो मुझे एक माइक दिया. ഈ മൈക്ക് പാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഇവിടെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നതായിരിക്കാം. ये माइक शायद ऐसा होगा जो आने वाले गेस्ट के लिए या पास्टर के लिए ही उपयोग होता होगा. നാളെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർ വന്ന് പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ജംഗ്ഷനിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ ആ മൈക്ക് ഇന്ന് തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങൾ കൊടുക്കുമെന്ന്. लेकिन यदि पादरी साहब से आकर कोई कहे कि मेरे को यहाँ
नेता आकर कहता माइक दे दो ना, प्रचार करना है, मुझे नहीं लगता पादरी साहब देंगे, കാരണം അത് വേർതിരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. क्योंकि इसको कर रखा है. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം, आपका दिल സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി. मसीह के लिए अलग कर लो. അതാണ് അവിടെ വിശുദ്ധീകരിക്കുക എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. शुद्धिकरण अथवा पवित्रताई का मतलब यही होता है. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, आपको पता है യഹൂദന്മാർ ക്രിസ്തുവിൽ യേശുവിൽ എന്താണ് വിശ്വസിക്കാഞ്ഞതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ? यीशु मसीह पर यहूदी क्यों नहीं विश्वास कर पाए? उनका मुख्य कारण क्या था? അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു उनका मानना ये था മശിഹ वരും, मसीहा आएगा, വാളും വടിയും ഒക്കെ ആയി വരും, तलवार लाठी लेकर आएगा യെരൂശലേമിന് നിത്യമായ ഒരു സിംഹാസനം സ്ഥാപിക്കും, और यरूशलेम में असल में सिंहासन रखेगा. അദ്ദേഹം ഒരു സിംഹാസനം അവിടെ ഇടും, वहां पर अपना सिंहासन रखेगा, അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം ഇരിക്കും, उस पर खुद बैठेगा. അങ്ങനെ ഒരു മശിഹയെയാണ് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. एक ऐसे मसीहा ही के बारे में वो सोचे बैठे थे. അവര് നോക്കുമ്പോ लेकिन जब उन्होंने देखा അടിക്കുന്നവർക്ക് ചെകിട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, जो एक मारता है उसको दूसरा गाल दिखा रहा है, കിടക്കാൻ സ്ഥലമില്ല, खुद को लेटने की जगह नहीं കഴിക്കാൻ है, സ്ഥലമില്ല, खाने की जगह नहीं है, അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയില്ല. इसलिए उस यीशु को वो पचा नहीं पाए, समझ नहीं पाए. പക്ഷെ യേശു പറഞ്ഞു, लेकिन यीशु ने कहा ഞാൻ വന്നത് मैं യെരൂശലേമിൽ ഒരു സിംഹാസനം ഇട്ടിരിക്കാനല്ല, यरूशलेम में सिंहासन रखकर बैठने के लिए नहीं आया. ഞാൻ വന്നത് मैं इसलिए आया മനുഷ്യരുടെ മുഴുവനും ശത്രുവായ कि पूरी मानव जाति के दुश्मन പിശാചിന്റെ തലയെ തകർത്ത് शैतान के सिर को कुचलकर അവനിൽ നിന്ന് ജനത്തെ വിടുവിച്ച് उसके हाथों से लोगों को खींचकर അവരുടെ ഹൃദയം എന്ന സിംഹാസനത്തിൽ उन ഇരിക്കാനാണ്. लोगों के दिल रूपी सिंहासन पर मैं विराजूं. അതുകൊണ്ടാണ് യേശുവിന്റെ കൂടെ നടന്ന പത്രോസ് പറയുന്നത്, इसलिए यीशु के साथ रहने वाला पतरस भी कहता है നമ്മുടെ ഹൃദയം हमारा दिल വേറെ ആർക്കും കൊടുക്കരുത്, और किसी को मत देना, ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുക. मसीह को दे देना. എങ്ങനെയാണത് സംഭവിക്കുന്നത്? वो कैसे देंगे हम? റോമർ 10:9-10 പറയുന്നു, रोमियो का 10:9 और 10 कहता है അവനെ എങ്ങനെ വാഴിക്കാൻ പറ്റും? उसको हम कैसे अपना राज दे सकते हैं? ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച് अपने दिल में विश्वास कर വായ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഏറ്റു പറയണം. और मुंह से जब अंगीकार करते हैं, എന്ത് പറയണം? क्या अंगीकार करें? യേശുവാണ് എന്റെ രക്ഷകൻ, कि यीशु ही मेरा उद्धार करता, യേശുവാണ് എന്റെ കർത്താവ്, यीशु ही मेरा प्रभु है. അവൻ മരിച്ചു, वो मरा, മൂന്നാം ദിവസം എനിക്ക് വേണ്ടി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. तीसरे दिन मेरे लिए जिंदा हो गया, മേരാ ലിയ ജിന്ദാ हो गया, ഹോ ഗയാ. എനിക്ക് വേണ്ടി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു मेरे लिए जिंदा हो गया. എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും. जब आप ये विश्वास करते हैं, ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കും. तब मसीह का आत्मा आप में आकर बसने लगता है. അതുകൊണ്ടാണ് इसीलिए ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് मसीह जिंदगी का मतलब പുറമേ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും നിയമാവലികൾ നയിക്കുന്നതല്ലല്ലോ. केवल बाहर के नियमों कानूनों को पूरा करना मसीहत नहीं कहलाता. ചില കഷ്ടങ്ങൾ, ചില സിസ്റ്റങ്ങൾ നമ്മളെ നയിക്കുന്നതല്ലല്ലോ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ്. कुछ रीति रिवाज, कुछ अनुष्ठान, ये सब करना मसीहत नहीं कहलाता. Yes or no? हाँ या नहीं? പിന്നെ എന്താണ്? പിന്നെ എന്താണ്? तो फिर क्या कहलाता है? നമ്മുടെ അകത്തിരുന്നോണ്ട് നയിക്കുകയാണ്. हमारे अंदर बैठकर हमें चलाता है वो. ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ? एक बार और कहेंगे हम, वो हमारे अंदर बैठकर हमें चलाता है. പുറമേ ഉള്ള നിയമങ്ങൾ നയിക്കുന്നുണ്ട്.
बाहर वाले नियम कानून भी हैं उसमें, അത് ചെയ്യണം, वो करें, അവിടെ പോണം, वहां जाएं, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം. ये करें, അത് റിലീജിയൻ. वो धर्म कहलाता है. എന്നാൽ ബൈബിൾ പറയുന്നു, लेकिन बाइबल कहती है ആത്മാവ് നയിക്കുന്നവരെ, जिन्हें आत्मा चलाता है. റോമർ 8:14, रोमियो 8 का 14, റോമർ 8:14, रोमियो 8 का 14, ആത്മാവ് നയിക്കണം, जिन्हें आत्मा चलाए, പുറമേ ഉള്ളത് നയിക്കുന്നതല്ല, बाहर के लोग चलाए नहीं, അകത്തിരുന്നോണ്ട് നയിക്കുകയാണ്. अंदर बैठकर आपको चलाए. നീ നടക്കേണ്ടത്, നീ ചെയ്യേണ്ടത്, നീ പറയേണ്ടത് എന്താണെന്ന് അകത്തിരുന്ന് നയിക്കുന്നതാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ്. आपकी चाल कैसी हो, आपका काम कैसा हो, आप कैसे क्या करें, अंदर आत्मा बैठकर जब चलाता है वही मसीहत कहलाती है. അപ്പൊ ഹൃദയം എന്ന സിംഹാസനം ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി വേർതിരിക്കുക. तो दिल रूपी सिंहासन को हमें मसीह के लिए अलग करना है. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? अन्यथा नहीं तो क्या होगा? മർക്കോസ് 7:18 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പറയുകയാണ്. मरकुस 7 का 18 से नीचे हम देखते हैं. മർക്കോസ് 7:18 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ, मरकुस 7 का 18 से नीचे, പ്രത്യേകിച്ചും 20, 21, 22 വാക്യങ്ങളിൽ और विशेष तौर पे 20, 21 पदों में ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം. बड़े ध्यान से सुनिएगा. ഈ ലോകത്തിൽ പുറത്തുള്ളതല്ല നിന്നെ അശുദ്ധമാക്കുന്നത്. दुनिया में बाहर से जो अंदर जाता है वो अशुद्ध नहीं करता है. തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, गलत मत समझना. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. आप समझ पा रहे हैं मेरी बातें? ഈ ലോകം ദുഷ്ടലോകമാണ്. ये दुनिया, ये संसार दुष्टता से भरा है. ഓ, പൂനെ കൊള്ളത്തില്ല പാസ്റ്ററെ, പൂനെ കൊള്ളത്തില്ല പാസ്റ്ററെ, पूना अच्छा नहीं है. ഞങ്ങൾ അങ്ങ് അമേരിക്കയിലെങ്ങാനും പോകാൻ നോക്കുക പാസ്റ്ററെ, काश मेरा जन्म, नहीं काश मैं अमेरिका चला जाता, ഇല്ലെങ്കിൽ കാശ്മീരിൽ പോണം പാസ്റ്ററെ. काश मैं कश्मीर चला जाता. അത് ദൈവത്തിന് അറിയാം. प्रभु को पता है पहले ही. പൂന നല്ലതല്ലെന്ന് കർത്താവിന് അറിയാം. प्रभु को पता है पूना अच्छा नहीं है. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴാ കാശ്മീർ ഇതിനേക്കാളും മോശമാണെന്ന് കർത്താവിന് और അറിയാം. कश्मीर में जाने के बाद बोलेंगे प्रभु को ये पता वो इससे भी बुरा है. എന്നാൽ लेकिन നിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളതൊന്നും അശുദ്ധമാക്കില്ല. यहाँ वाला कुछ भी मुझे अपवित्र नहीं करता. പിന്നെ എന്താണ് നിന്നെ അശുദ്ധമാക്കുന്നത്? तो फिर क्या है जो मुझे अशुद्ध करता है? 7:20, 21, 22 വാക്യം പറയുന്നു, 7 का 20, 21 और 22 कहता है നിന്റെ അകത്തു നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നതാണ് നിന്നെ അശുദ്ധമാക്കുന്നത്. आपके अंदर से जो बाहर निकलता है ना वो अशुद्ध करता है. അടുത്തിരിക്കുന്നോട് ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലായോ? पास वाले से पूछिए, समझे? അകത്തോട്ട് പോകുന്നത് മാത്രമല്ല, अंदर जो जाता है वो नहीं, പുറത്തോട്ട് നിന്നിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചിലത് നിന്നെ അശുദ്ധമാക്കും. आप से जो बाहर निकलता है ना वो हमें गंदा करता है. എന്നാൽ लेकिन നിന്റെ ഹൃദയത്തെ आपके दिल को ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി വിശുദ്ധീകരിച്ചാൽ यदि मसीह के लिए पवित्र कर लें, നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറും. आप एक आशीष बन जाएंगे. അതുകൊണ്ടാണ് इसीलिए ദൈവം ചിലരെ അഭിഷേകം ചെയ്യുമ്പോൾ, परमेश्वर जब किसी को अभिषेक देता है, ആ ബ്രദർ നല്ലോണം കൈയടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, अरे वो अच्छा ताली बजा रहा ആ है, സിസ്റ്റർ നല്ലോണം ചിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, वो अच्छा हंस रही हैं, ആ മോള് നല്ലോണം വാക്യങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ये बेटी झट से वचन पढ़ रही है, എന്നാ പിന്നെ അവളെ അങ്ങ് അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കാം. चलो ऐसा करते हैं, इनको अभिषेक दे देते നോ हैं. നോ 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 നോ, ना 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 ना, ദൈവം അങ്ങനെ ആരെയും അഭിഷേകം ചെയ്യില്ല. प्रभु ऐसे किसी को अभिषेक नहीं देता है. പിന്നെ ആരെയാണ് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നത്? किसको अभिषेक देता है? നിങ്ങൾക്കറിയാം, आपको पता है ദാവീദിനെ ദൈവം അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ ശമൂവേലിനെ വിട്ടു. दाऊद का अभिषेक करने के लिए परमेश्वर ने शमूएल को भेजा. അപ്പം ദാവീദിന്റെ 7 സഹോദരന്മാർ ഗ്ലാമർ താരങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വന്നു. और दाऊद के 7 भाई हट्टे कट्टे सुंदर रूपवान सामने आए. 6 പായ്ക്കും 8 പായ്ക്കും ഉള്ളവരൊക്കെ വന്നു. 6 पैक वाले, 8 पैक वाले, नोवा वाला भी सब आए. പക്ഷെ അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ സമയമായപ്പോ, लेकिन जब अभिषेक का समय आया, ദൈവം പറഞ്ഞു, परमेश्वर ने कहा ഇവന് 6 പായ്ക്കും 8 പായ്ക്കും ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇവനെ അല്ല എനിക്ക് വേണ്ട, ഞാൻ ഹൃദയത്തെ നോക്കുകയാണ്. मैं इसमें 6 पैक और 8 पैक होंगे, मेरे को ये नहीं चाहिए भैया, मेरी नजर तो दिल पर आती है.
അപ്പൊ നല്ലവണ്ണം കൈയടിച്ചത് കൊണ്ടോ നല്ലവണ്ണം ചിരിച്ചത് കൊണ്ടോ നല്ലവണ്ണം ഉറങ്ങിയത് കൊണ്ടോ ഉറങ്ങാത്തത് കൊണ്ടോ ഒന്നും അഭിഷേകം വരണമെന്നില്ല. तो अच्छे से ताली बजाएं, अच्छे से मुस्कुराएं, अच्छे से सोएं या नहीं सोएं, इससे अभिषेक नहीं आता है. കർത്താവിന്റെ അഭിഷേകം ഒരാളുടെ മേൽ വെളിപ്പെടണമെങ്കിൽ यदि आप चाहते हैं कि मुझ पर अभिषेक प्रभु का आए, അവൻ ഹൃദയത്തെ നോക്കുകയാണ്. तो दिल पर उसकी नजर रहती है. എന്തുകൊണ്ട് അവൻ ഹൃദയത്തെ നോക്കുന്നു? वो दिल को क्यों देखता है? ബൈബിൾ പറയുന്നു, बाइबल कहती है ഹൃദയം എല്ലാറ്റിനേക്കാളും കപടവും വിഷമവും ഉള്ളതാണ്. क्योंकि दिल ही सारी बातों में, सब में सबसे बुरा है. ജെറമ്യ 17 verse number 9 and 10 ബൈബിൾ പറയുന്നു, ഹൃദയം 17 9 and 10 यिर्मयाह 17 का 9 और 10. ഹൃദയം എല്ലാത്തേക്കാളും കപടമുള്ളതാണ്. बाइबल सब बातों में धोखा देने वाला है, വിഷമമുള്ളതാണ്. असाध्य रोग लगा है. 10ാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു, 10वां पद कहता है, എന്നാൽ ദൈവം ഹൃദയത്തെ ശോധന ചെയ്യുന്നു. लेकिन यहोवा मन ही को खोजता है, അന്തരന്തരങ്ങളെ ശോധന ചെയ്യുന്നു. हृदय को ढूंढता जांचता है. ചിലര് ചർച്ചിൽ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവാണ്. कई लोग कलीसिया के अंदर बहुत एक्टिव, പാസ്റ്റർ വരുമ്പോൾ കൈയടിക്കും. पादरी दिखते ही ताली बजाना एक्टिव, പാസ്റ്റർ ഉള്ളപ്പോൾ ബൈബിളൊക്കെ കൊണ്ടുവരും. जब पादरी सामने तो बाइबिल भी मेरे हाथ में. ഇവിടുത്തെ കാര്യമല്ല, കേരളത്തിലെ. यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं, ये केरल की बात हो रही है. പാസ്റ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചിൽ ആബ്സെന്റ് ആയിരിക്കും. पास्टर गायब तो मैं भी गायब. പാസ്റ്റർ വരുന്നത് വരെ മൊബൈലിൽ വാട്സാപ്പ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. जब तक पास्टर नहीं दिखते, बाइबिल नहीं, मोबाइल देखते रहते. എർട്ടിഗയുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ വന്ന വണ്ടി കാണുമ്പോൾ അവര് കസാര ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങും. लेकिन जैसे ही एर्टिगा की आवाज आती है, कुर्सी हिलने सही होने लग जाती है. ആ കസാര കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിടന്നതാ, പക്ഷെ പാസ്റ്ററെ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മുമ്പോട്ടും പുറകോട്ടും രണ്ടു വല്ലേ. कुर्सी अपनी जगह पर ही बैठी थी, लेकिन थोड़ी ऊपर नीचे करी, पादरी की नजर पड़ जाए. ഒരു പക്ഷെ പാസ്റ്ററുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചോക്ലേറ്റ് കിട്ടും, പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അഭിഷേകം കിട്ടില്ല. पास्टर से चॉकलेट मिल सकती है, परमेश्वर से अभिषेक नहीं मिल सकता. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പുറമേ ഉള്ളതിനെ അല്ല നോക്കുന്നത്. प्रभु बाहर की बातों को नहीं देखता है. ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴും जब आप यहाँ बैठे हैं, നിങ്ങളുടെ നോട്ടം മൊത്തം ഈ സ്റ്റേജിലാണെങ്കിലും आपकी पूरी की पूरी नजर पूरी यहाँ स्टेज पर है. ഹൃദയത്തിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാ പോകുന്നതെന്ന് അവൻ സ്കാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. परमेश्वर ये देख रहा है वास्तव में दिल में क्या हो रहा है, स्कैनिंग चल रही है. ആത്മാർത്ഥതയോടെ, पूरे दिल से, വിശ്വസ്തയോടെ, विश्वास योग्यता के साथ. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ദാവീദിനെ ദൈവം എന്താ അഭിഷേകം ചെയ്തെന്ന്? क्या आपको पता है परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक क्यों किया? 1 ശമൂവേൽ 2:35 അതിന്റെ സീക്രട്ട് കിടപ്പുണ്ട്. और पहला शमूएल 2:35 में हम उसे देख सकते हैं. അത് ഭയങ്കരമാണ്. हमें बहुत बड़ी चीज वहां लिखी है. 1 Samuel 2 verse number 35 पहला शमूएल 2:35. അവനെ എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം അഭിഷേകം ചെയ്തു? परमेश्वर ने उसी का अभिषेक क्यों किया? ബൈബിൾ പറയുകയാണ്, बाइबल कहती है, എന്നാൽ എന്റെ പ്രസാദവും ഹിതവും അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വസ്ത പുരോഹിതനെ ഞാൻ എനിക്ക് എഴുന്നേൽപ്പിക്കും. मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य, अपने हृदय और मन की इच्छा के अनुसार काम करने वाला याजक ठहराऊंगा. ഒന്നുകൂടെ, एक बार और हम कहेंगे, मैं अपने लिए विश्वास योग्य और मेरे हृदय और मन के अनुसार काम करने वाला याजक ठहराऊंगा. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. നിങ്ങൾ അവിടെ 1-2 പദം എന്റെ കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തയ്യാറാണോ? आप सब लोग 2-3 शब्दों पर बड़े ध्यान से उसे आप सुनिएगा. നമ്പർ 1, पहला शब्द, അവൻ വിശ്വസ്തനായിരിക്കും. वो विश्वास योग्य होगा. നമുക്കെല്ലാം ആഗ്രഹമുണ്ട്, हम सब चाहते हैं വിശ്വസ്തനാകണം. कि वफादार रहें. ഞാനിപ്പോ ചോദിച്ചാൽ 110 പേരും കൈവൂക്കും. यहां पर यदि मैं पूछूं तो सारे के सारे लोग हाथ उठाएंगे. പക്ഷെ എങ്ങനെ വിശ്വസ്തനാകാൻ പറ്റും? लेकिन विश्वास योग्य बने कैसे? സീക്രട്ട്, एक राज बताता हूं, भेद की बात. ആരോടും പറയാത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു. आप यदि किसी को नहीं बताएंगे तो मैं आपको बता दूंगा. വിശ്വസ്തനാകാൻ 2 കാര്യം. वफादार बनना चाहते हैं 2 चीजें. അവിടെ പറയുകയാണ്, वहां लिखा है, എന്റെ പ്രസാദവും ഹിതവും അനുഷ്ഠിക്കും.
मेरी इच्छा को और मेरे अनुसार ही काम को करेगा. ഹൃദയം മൻ അങ്ങനല്ലേ ഇവിടെ? हृदय और मन. എന്റെ ഇഷ്ടം അറിഞ്ഞിട്ട് അവനത് ചെയ്യും. मेरे मन को जानकर उसके अनुसार काम करेगा. എപ്പോഴും വേദപുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं ആ പദം ശ്രദ്ധിക്കുക. उस पे लिखे शब्द पर ध्यान दें. അനുഷ്ഠിപ്പിക്കും എന്നുമുണ്ട്, അനുഷ്ഠിക്കും എന്നുമുണ്ട്. यहाँ पर करेगा भी हो सकता है, करवाएगा भी हो सकता है. അനുഷ്ഠിപ്പിക്കും, ചെയ്യിപ്പിക്കും, करवाएगा. അടുത്തത് ചെയ്യും. दूसरा करेगा. ഇത് ചെയ്യിപ്പിക്കും എന്നാണോ ചെയ്യും എന്നാണോ? यहां पे देखिएगा, करवाएगा लिखा है या करेगा लिखा है, बताइए. എന്താ പറഞ്ഞേ? ചെയ്യും. ചെയ്യും മീൻസ് करेगा का मतलब ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം അറിഞ്ഞിട്ട് परमेश्वर की इच्छा को जानकर അവൻ തന്നെ ചെയ്യുകയാണ്. वो खुद कर रहा है. ഇന്നലെ ഞങ്ങളെ പാസ്റ്റർ അടുത്ത് ഡിന്നറിന് കൊണ്ടുപോയി. कल हमें पादरी साहब डिनर पर लेकर गए. സൂപ്പർ ഡിന്നർ ആയിരുന്നു. क्या बढ़िया खाना था. എന്തുകൊണ്ട് നല്ല ഡിന്നറായി മാറി? अच्छा डिनर कैसे बना? ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടായിരുന്നു. हमारे मनपसंद का चिकन फ्राई था. ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫിഷ് ഫ്രൈ ഉണ്ടായിരുന്നു. मनपसंद की फिश फ्राई थी. ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചപ്പാത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. अच्छी लगने वाली रोटी थी. അപ്പൊ അവര് ശ്രദ്ധിച്ചു. उन्होंने बनाते वक्त ये ध्यान दिया എന്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്, कि हमें क्या पसंद है. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? समझ में आ रहा है. അപ്പൊ ഇഷ്ടമുള്ളത് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ ഞങ്ങളുടെ വയറ് നിറഞ്ഞു. जब उन्होंने हमारी पसंद का बनाया, हमारा पेट खुश हो गया. ചിലര് ടേബിൾ നിറച്ചുണ്ടാക്കി വെക്കും. कई लोग भर भोजन मेज भर देते हैं बनाकर. കഴിക്കാൻ നേരത്തെ അറിയുന്നേ, അയ്യോ അത് വേണ്ട, അയ്യോ ഇത് വേണ്ട. खाते वक्त पता चलता अरे ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए. അവസാനം 2 ബീട്രൂട്ട് കഴിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ പോകും. अंत में केवल बीटरूट के 2 टुकड़े खाकर घर चले जाते हैं. എന്താ അവിടെ സംഭവിച്ചത്? हुआ क्या वहां पर? ഒന്ന് ഇഷ്ടം അറിഞ്ഞുണ്ടാക്കി. एक इच्छा को, पसंद को जानकर बनाया. രണ്ടാമത്തത് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ അവരുണ്ടാക്കി. दूसरा अपनी इच्छा के अनुसार बना दिया. പക്ഷെ എപ്പോഴാണോ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം അറിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത്, ചെയ്യുന്നത്, നടക്കുന്നത്, അപ്പോൾ കർത്താവ് പറയും ഇവൻ വിശ്വസ്തനാണ്. जब आप प्रभु की इच्छा को जानकर चलना और करना शुरू करेंगे, तब प्रभु कहेंगे ये वफादार है, विश्वास योग्य है. Please read that words again. 1 Samuel chapter 2 verse 35. पहला शमूएल 2:35. क्यों ना हम एक दोबारा पढ़ें इसे. मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार काम करेगा. Amen. आमीन. അത് ചെയ്യിപ്പിക്കുമെന്നല്ല, അവൻ ചെയ്തു തുടങ്ങി. करवाऊंगा नहीं, करूंगा, करना शुरू करेगा वो. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടാണോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്? आप समझ रहे हैं इसलिए ऐसे बैठे हैं या उड़ रहा है? തോളെ തൊട്ട് ചോദിച്ചു മനസ്സിലായോ ചോദിച്ചു. पास वाले से को छूकर कहिए समझ में आ रहा है कुछ. പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ്, പുതിയ നിയമകാലം ഇതിലും സുലഭമാണ്, അനുഗ്രഹമാണ്. लेकिन नए नियम की जिंदगी इससे भी आशीषमय है. ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം നമുക്കറിയാൻ 2-3 വഴികൾ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്. परमेश्वर ने उसकी इच्छा को जानने के 2-3 तरीके हमें दे रखे हैं. അതനുസരിച്ചാൽ നമ്മുടെ മേൽ അനോയിന്റിംഗ് വെളിപ്പെടും, ആ ഹൃദയം അത്ഭുതമാകും. उसके अनुसार यदि हम करना शुरू कर दे, उसका अभिषेक भी आ जाएगा, वो हमें विश्वास योग्य भी बना देगा. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോ, जब आपके घर में एक शादी हुई, നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ച ഭർത്താവ്, നിങ്ങളുടെ അപ്പൻ, നിങ്ങളുടെ അമ്മായിയപ്പൻ, അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ ഇഷ്ടമെന്ന് അമ്മായിയമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. മോളെ
ഇന്ന കറിയാണ് അവന് ഇഷ്ടം. രാവിലെ 7:30 ആകുമ്പോൾ ഒരു ചായ കൊടുത്താൽ അവന് സന്തോഷമാകും. 12:45 ഇച്ചിരി മീൻകറിയും ഇച്ചിരി മോരും, ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണം പറഞ്ഞോണം, അത് കൊടുത്താൽ അത് സന്തോഷമാകും. അവനെ സന്തോഷിപ്പിക്കണമെന്ന് അമ്മായിയമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മരുമകൾ അതുപോലെ ചെയ്യും. और पता क्या होता है, जब भी घर पे नई नवेली बहू आती है और अगला दिन होता है तो सासू माँ आकर कहती है, सुन भैया, जैसे ही वो खड़ा होता है गर्मा गर्म चाय दे दे, दोपहर को जब बनाएगी तो उसको वहां पर आलू गोभी ज्यादा पसंद है, उसको मजेदार बनाकर दे दे। ये कहते ही उसके अनुसार यदि बहू करेगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। രാവിലെ അവൻ ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോൾ ഷർട്ട് തേച്ച് അവിടെ വെച്ചിരിക്കണം, അത് അവന് ഇഷ്ടമാണ്, ഇല്ല അവൻ ചൂടാകും. जैसे ही वो दफ्तर में निकलने को होता है उसके कपड़े पर इस्त्री हो जानी चाहिए, रख देना, तो पसंद नहीं तो पूरा दिन तेरा खराब। അപ്പൊ ഒരു അമ്മായിയമ്മ അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, മോന്റെ ഇഷ്ടം. तो सासू मां ने उस अपने बेटे की मर्जी, इच्छा इसे बता दी। ഇത് അറിഞ്ഞ അവൾ 6:30 ചായയും 9 മണിക്ക് ഫുഡും 10 മണിയായപ്പം തുണി തേച്ചു കൊടുത്ത് 1:30 ഫുഡും കൊടുത്ത് വൈകിട്ട് ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്നപ്പം വെള്ളം ചൂടാക്കി സോപ്പും കൊടുത്തപ്പം അവൻ പറഞ്ഞു, ഇവൾ എനിക്ക് പറ്റിയ ഭാര്യയാണ്. और अगला दिन होते ही जब से सासू मां ने जैसे जैसे कहा था उसने जब किया, सुबह 6 की चाय, 9 बजे का खाना, इस्त्री वाली कमीज, जब वापस आया तो गर्मा गर्म पानी और साबुन दिया तो बेटे ने बोला मेरी वाली है ये। അത് അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. मां ने बताया था ये। ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ്, एक खुशखबरी, ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം പറഞ്ഞു തരാൻ परमेश्वर की मर्जी को बताने के लिए ആത്മാവ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। അതനുസരിച്ച് उसके अनुसार, പ്രസാദവും ഇഷ്ടവും നീ ചെയ്താൽ, उसकी पसंद और मर्जी के अनुसार जब हम करना शुरू करेंगे। read it that verse again, 1 Samuel 2:35. पहला समूएल 2:35 एक बार और पढ़ेंगे कि यहां पर जब हम उसकी आमीन हृदय और मन की इच्छा के अनुसार वो किया करेगा, അവൻ വിശ്വസ്തനായി മാറും. वो विश्वास योग्य ठहरेगा। എങ്ങനെ വിശ്വസ്തനാകാൻ പറ്റും? कैसे विश्वास योग्य ठहरेगा? ഹൃദയവും മനസ്സും അറിയുക. दिल, उसका मन, उसका दिल जाने। എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും? कैसे जानेंगे? ത്രൂ ദ വേർഡ് ആൻഡ് ത്രൂ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. पवित्र वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा। അതുകൊണ്ട് അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 13:22 അപ്പോസ്തലൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു, ശൗലിനെ മാറ്റിയിട്ട് അവന്റെ ഹൃദയപ്രകാരം, എന്നാ വാക്കാ, അവന്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ളവനെ രാജാവാക്കി. इसीलिए प्रेरित जब प्रचार कर रहा था प्रेरितों के काम 13 के 22 में, तो वहां पर वो कहता है कि मैंने शाऊल को हटा दिया और मेरे मन के अनुसार चलने वाले को मैंने राजा ठहराया है। ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ? आमीन। प्रेरितों के काम 13 का 22, मैंने अपने मन के अनुसार चलने वाले को राजा ठहराया है। അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് അത് വെളിപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ വിശ്വസ്തരായി മാറുകയാണ്. तो जब हमारे दिल में हम ऐसा करते हैं तो विश्वास योग्य वो हमें ठहराता है। എങ്ങനെയാ നമ്മുടെ ഹൃദയം നല്ലതാണെന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റുന്നേ? हमें कैसे पता चलेगा कि मेरा दिल अच्छा है या नहीं? ഇവിടെ കീബോർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, यहाँ पे यदि कीबोर्ड है, ഗിറ്റാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, गिटार है, ഏത് പാട്ടും നമുക്ക് പാടാം. तो हर गीत हम गा लेंगे। ഏത് പാട്ടും നമുക്ക് പാടാം. कोई भी गीत गवा लो, गा लेंगे। അത് കണ്ടോണ്ട് നിന്റെ ഹൃദയം നല്ലതാണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. लेकिन केवल उसी के आधार पर ये नहीं कह सकते कि दिल अच्छा है या नहीं। നമ്മുടെ ഹൃദയം എപ്പോഴാ നല്ലതാകുന്നതെന്ന് വെളിപ്പെടുന്നത് അറിയാമോ? पता है कब प्रकट होता है कि अच्छा है या नहीं? എപ്പോഴാ അത് വെളിപ്പെടുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? कब प्रकट होता है बताऊं? ജ്യൂട്രോണമി 8:2 പറയുകയാ, व्यवस्था विवरण 8:2 कहता है, അതെല്ലാരും ഒന്ന് വായിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. अच्छा रहेगा कि हम सब उसे निकाल कर पढ़ें। ജ്യൂട്രോണമി 8:2. व्यवस्था विवरण 8:2। എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും നിന്റെ ഹൃദയം നല്ലതാണോ? कैसे पता चलेगा कि आपका दिल अच्छा है या नहीं? നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നെ താഴ്ത്തുവാനും നിന്റെ കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിന്നെ പരീക്ഷിച്ച് നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് അറിയുവാനുമായി നിന്നെ 40 സംവത്സരം മരുഭൂമിയിലൂടെ നടത്തി. परमेश्वर ने तुझे 40 साल जंगल में से इसलिए होकर गुजारा जिससे उसको पता चल जाए कि तेरे मन में क्या क्या है।
ഒരു സന്തോഷം വരുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ പാടാൻ സന്തോഷമാണ്. जब खुशी आती है तो हालेलुया में जाना बहुत आसान है. യേശു അച്ചാ ഹേ മുझको പാടാൻ നല്ലതാണ്. अच्छा है मुझको गाना बढ़िया है. നമ്മൾ അങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു റിപ്പോർട്ട് വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നം വന്നു, ഒരു പരാജയം വന്നു, ഒരു ഡോർ അടഞ്ഞു, അപ്പോൾ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് എന്തു വരുമോ അതാണ് നീ. जब हम ये गा रहे होते हैं तो अचानक सूचना आती है कुछ गलत हो गया, दरवाजा बंद हो गया, वहां गड़बड़ हो गई. उस समय दिल में जो होता है वो प्रकट करता है कि अच्छा है या അപ്പൊ बुरा. നീ പറയുകയാണ്, उस समय आप कहते हैं, ആരാ ചർച്ചിൽ ആരാധിച്ചില്ലേ, യേശു അച്ചാ ഹേ മുझको. आपने हमने प्रार्थना आराधना की ना कि यीशु अच्छा है मुझको थोड़ी देर पहले. അപ്പൊ ആ ഡോർ അടഞ്ഞപ്പോ, ആ രാജ്യത്തിന്റെ വാതിൽ അടഞ്ഞപ്പോൾ, ആ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ, ആ പ്രശ്നം വന്നപ്പോ, जैसे वो समस्या आई, नौकरी खत्म हुई, वीजा कैंसिल हुआ, ये सब दरवाजा बंद हुआ, അപ്പൊ നീ പറയുകയാണ്, तब आप कहते हैं, ഓ ഇത്രയും നാളും പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്തോ കിട്ടി, इतना दिन प्रार्थना कर रहा था कुछ नहीं मिला, ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ചർച്ചിൽ പോകുന്നുണ്ട്, हर दिन कलीसिया जाता हूं, എനിക്കൊരു നന്മയും കിട്ടുന്നില്ല, आज तक एक भलाई नहीं मिली, ഇത് എന്തുകൊണ്ടാ എനിക്ക് സംഭവിച്ചത്, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है. ഇങ്ങനെ നീ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ यदि आप ऐसा कह रहे हैं, നിന്റെ ഹൃദയം നല്ലതല്ല. आपका दिल अच्छा नहीं है. പകരം നീ പറയുകയാണ്, आप क्या कहें, എന്റെ ദൈവം ദോഷമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യും, मेरा प्रभु मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देगा. ഇപ്പോ അടഞ്ഞതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠത എനിക്ക് വെളിപ്പെടാൻ आज जो बंद हुआ है उससे बड़ा वो मेरे लिए खोल देगा. ഞാനൊരു അത്ഭുതമായി മാറും. मैं खुद चमत्कार बन जाऊंगा. യേശു അച്ചാ ഹേ മുझको. हालेलुया. യേശു എനിക്ക് നല്ലവനാണ്. यीशु मेरे लिए अच्छा है. Are you tired? Can I continue? थक गए या जारी रहूं? 10 minutes, okay? 10 मिनट और. ഓ ഈ പാസ്റ്ററെ വിളിക്കണ്ടായിരുന്നു. अरे पादरी साहब को बुलाकर गलती कर ली. അപ്പോ നിന്റെ ഹൃദയം നല്ലതാണോ എന്ന് അറിയാൻ ചില പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കർത്താവ് കടത്തി വിട്ടപ്പോ, दिल को जानने के लिए जब उसने हमें समस्याओं में से होकर गुजारा, അതിൽ നിന്ന് നല്ലത് പുറത്തു വരട്ടെ. उसमें से हमारे अंदर से केवल अच्छा ही निकलने पाए. ആ കൈയൊന്ന് ഉയർത്തി, अपने हाथों को उठाकर കഴിഞ്ഞ 7 മാസവും पिछले 7 महीने അല്ല മുഴുവൻ വർഷവും या छोड़ो पूरा का पूरा साल ജീവിതത്തിൽ നന്മ മാത്രം ചെയ്ത കർത്താവിന്, जिंदगी में केवल भलाई करने वाले उस यीशु प्रभु को, ചില തിന്മകൾ വന്നതും കൂടെ നന്മയാക്കി മാറ്റിയ കർത്താവ്, बुराइयां आई लेकिन उनको भी भलाई बनाकर देने वाले प्रभु को, ഹൃദയം നിറഞ്ഞൊരു നന്ദി പറഞ്ഞാൽ क्यों न अपने दिल से धन्यवाद कहें. थैंक यू स्पिरिट. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. हालेलुया. അതുകൊണ്ടാണ് എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത്, इसलिए इब्रानियों में लिखा है, നിങ്ങളുടെ ആദ്യ വിശ്വാസം 3:14, उसका 3 का 14, 3:14-15, 3 का 14 और 15, നിങ്ങളുടെ ആദ്യ വിശ്വാസം അവസാനം വരെ മുറുകെ പിടിക്കണം. अपने पहले इस विश्वास को अंत तक पकड़े रहें. ഇന്ന് നിങ്ങൾ അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മത്സരത്തിൽ എന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ കഠിനമാക്കരുത്. और यदि आज उसका शब्द सुनते हो तो मनों को कठोर मत करना. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. मतलब जो पहला विश्वास था उसे कभी मत खोना. എല്ലാവരും കൈ ഉയർത്തി 2 വിരൽ കാണിച്ചാട്ടെ. सब लोग हाथ उठाकर यूं 2 उंगलियां दिखाइए. 2 കാര്യം. 2 बातें. ഒന്ന്, एक, ആദ്യ സ്നേഹം. पहला प्रेम. ആദ്യ സ്നേഹം. पहला प्रेम. നമ്പർ 2, दूसरा, ആദ്യ വിശ്വാസം. पहला विश्वास. ആദ്യ സ്നേഹം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ബൈബിളിൽ എവിടെങ്കിലും? पहला प्रेम बाइबल में कहां पर है आपको पता है? सुना है आपने? റെവലേഷൻ, വെളിപ്പാട് പുസ്തകം. प्रकाशित वाक्य. നിന്റെ ആദ്യ സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നൊരു കുറവ് നിന്നെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട്. एक कमी बतानी है कि आपने पहला प्रेम खो दिया है. ഈ ആദ്യ സ്നേഹം എന്നറിയാം എന്തുവാന്ന്? पहला प्रेम क्या होता है पता है आपको? ഫസ്റ്റ് ലവ്. पहला प्रेम. ഫസ്റ്റ് ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ पहला प्रेम का मतलब ഭാര്യയും ഭർത്താവും കല്യാണം കഴിച്ചു. पति पत्नी की शादी हुई. പണ്ടത്തെ കാലമാണ്. पुरानी बात बता रहा हूँ, आज के जमाने की नहीं. അന്ന് അവർക്ക് ബൈക്ക് ഇല്ല, സ്കൂട്ടർ ഇല്ല. उन दिनों में बाइक नहीं थी, स्कूटर कुछ नहीं था. അപ്പം അവർ അതിലെ പോകുന്ന ബസ്സിനാണ് അവർ പോകുന്നത്. तो वो बस में जाया करते അവർ थे. രണ്ടും കൂടെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ്. तो दोनों यूं बात करते हुए बस अड्डे पर खड़े हैं. ആദ്യത്തെ ബസ് പോയി. पहली बस गई. ഭർത്താവ് എത്തി നോക്കി.
पति ने यूं झांक कर देखा, ഒരു സീറ്റേ ഉള്ളൂ. एक ही सीट है. ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു അടുത്ത വണ്ടിക്ക് പോവാ. पत्नी से बोला अगली गाड़ी में जाएंगे. എന്താ കാരണം എന്നറിയാമോ? पता है क्यों? ഒരുമിച്ചിരിക്കാൻ സീറ്റില്ല. एक साथ बैठने के लिए सीट नहीं है. രണ്ടാമത്തെ ബസ്സും വന്നു. दूसरी बस आ गई, നല്ല തിരക്കാ, അതുകൊണ്ട് നിന്നു. वो भी भीड़ थी पूरी. മൂന്നാമത്തെ സീറ്റ് വണ്ടി വന്നപ്പം സീറ്റ് ഉണ്ട്, ഇഷ്ടം പോലെ സീറ്റ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അതേ കയറി. तीसरी गाड़ी आई तो खूब सारी सीटें थी, उसमें चढ़ गए. രണ്ട് സീറ്റ് ഉണ്ടേലേ കയറത്തുള്ളൂ, അതാണ് ആദ്യ സ്നേഹം. पहला स्नेह था कि दोनों को बैठने की सीट है तभी चढ़ते. സംസാരിച്ച സമയം തീരത്തില്ല, തികയത്തില്ല. बातचीत जितनी भी करो बातचीत खत्म नहीं होती, समय खत्म हो जाता है. കൊടുത്താലും തീരത്തില്ല. इतना देते हैं देने पर भी खत्म नहीं होता. എന്നാൽ കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോ कुछ दिनों के बाद അതേ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ അവർ നിൽക്കും. वही बस अड्डे पर दोबारा खड़े होते हैं. ഭാര്യ മുന്നേ കൂടെ കയറും, ഭർത്താവ് പുറകെ കൂടെ കയറും. पत्नी आगे के दरवाजे से और पति पीछे के दरवाजे से चढ़ता है. 10-15 വർഷം കഴിയുമ്പോ और 10-15 साल के बाद ഭാര്യ തലേന്ന് വിടും, ഭർത്താവ് അടുത്ത ദിവസമുള്ള അടുത്ത വണ്ടിക്ക് പോകും. पत्नी आज चली जाती है, पति कल जाता है. ഫസ്റ്റ് ലവ്, पहला प्यार. വിവാഹം കഴിച്ച ആ മണിക്കൂറിൽ ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫസ്റ്റ് ലവ്, जैसे ही शादी हुई उन क्षणों में उन दिनों में जो प्रकट होता था पहला प्रेम. ഇതുപോലായിരുന്നു നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ട ദിവസങ്ങളിൽ. जब यीशु मसीह से आप मिले थे तो ऐसा ही तो था ना हमारा प्यार. ഓ എന്തോ സ്നേഹമായിരുന്നു, कितना प्यार था उससे. ഇതുപോലെയാണ് ആദ്യ വിശ്വാസം. वैसा ही होता है पहला विश्वास भी. ഭയങ്കര വിശ്വാസമാണ്, भयंकर विश्वास. കണ്ണും അടച്ച് വിശ്വസിക്കും. आंख मूंद कर विश्वास करते. എനിക്ക് അത്ഭുതം കർത്താവ് ചെയ്യും, चमत्कार वो करेगा. ഇന്ന് അത്ഭുതം നടക്കും, आज चमत्कार होगा. അങ്ങനെ നീ പോയപ്പോൾ നിന്റെ നടുവേദന സൗഖ്യമായി, രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമായി. ऐसे जब आप विश्वास करते थे तो कमर दर्द भी गायब, सारा दर्द गायब. കുറെ വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ कुछ सालों के बाद അതും ഇതുമൊക്കെ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ जब दूसरी 2-3 बातें और पहले सुनना दिन शुरू गंद कर दौड़ दी, गया पा। कई चीजें देखना शुरू करी. ആ, ആ, हाँ, ഓ, ऐसा ही है बस ये तो. ഉം. हाँ, इतना ही होगा बस. ആദ്യ വിശ്വാസം, पहला विश्वास. ആ വിശ്വാസത്തിൽ നിങ്ങൾ മുന്നേറിയാൽ उस विश्वास में यदि आप बढ़ते रहें, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. आपकी जिंदगी का हर दिन चमत्कार से भरा होगा. നമുക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ലാതെയും പാടാം. हम बिना विश्वास के भी गीत गा सकते हैं. പാട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പാടാമല്ലോ. अरे भैया गीत के शब्द हैं तो गाने में क्या हर्ज है. അർഹിക്കാത്ത നന്മകളും എനിക്കേകിടും ദയാനിധേ, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने. നമുക്ക് അത് വിശ്വാസം ഇല്ലാതെയും പാടാം. बिना विश्वास के भी गा सकते हैं. ഈ ഫാൻ കറങ്ങുന്ന നോക്കിക്കൊണ്ടും പാടാം. ये पंखा घूम रहा है, घूमता देखकर गा सकते हैं. ടിവിയിൽ വാക്യം വരുന്നത് നോക്കിക്കൊണ്ട് പാടാം. टीवी देख रहे हैं, शब्द दिख रहा है, गा सकते हैं. പാസ്റ്റർ നടക്കുമ്പോ കൂടെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പാടാം. पादरी साहब चल रहे हैं, उनकी चाल देखकर गा सकते हैं. വർഷിപ്പ് ലീഡറിന്റെ ഡ്രസ് നോക്കിക്കൊണ്ടും പാടാം. आराधना करवाने वाले और करवाने वाली की पोशाक देखकर गा सकते हैं. എന്നാൽ ആദ്യ സ്നേഹത്തിൽ लेकिन पहले प्यार में സകലതും മറന്ന് सब कुछ भूल कर, കണ്ണുകളെ അടച്ച് കരങ്ങളെ ഉയർത്തി, आंख बंद कर, हाथ उठाकर, ഓ ആ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു അത്ഭുതമാണ്. जब हम गीत गाते हैं तो उसका चमत्कार अलग ही होता है. നല്ലവണ്ണം കരമടിച്ച് ആമേൻ പറഞ്ഞ अच्छे से ताली बजा कर आमीन. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ നിർമ്മലമാക്കണമെന്നും അത് പരമാർത്ഥത സിൻസിയർ ആയിരിക്കണമെന്നും ആദ്യം മുതൽ കേൾക്കുന്ന കാര്യമാണ്. पहले से ही हम ये सुनते आए हैं कि हमारा दिल शुद्ध हो और खरा बना रहे, सच्चा बना रहे. അത് മോശ കൊടുത്ത കൽപ്പനയാണ്. मूसा ने ये आज्ञा दी थी. ആവർത്തനം 10:16. व्यवस्था विवरण 10:16. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അഗ്രചർമ്മം പരിച്ഛേദന ചെയ്യുവീൻ. आप अपने दिल का खतना करें.
ഇനിമേൽ അത് ദുശാഠ്യമുള്ളതാകരുത്. अब उसमें हठ नहीं रहे. അത് തന്നെ 30:6 മോശ പറയുകയാണ്. 30:6 में भी व्यवस्था विवरण में वही मूसा कहता है. 30:6 പറയാ നിനക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന്. 30:6 कहता है यदि तू जीवित रहना चाहता है, അവനെ സേവിക്കണമെങ്കിൽ, यदि तू उसकी सेवा करना चाहता है, ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ, परमेश्वर से प्रेम करना चाहता है, നിന്റെ ഹൃദയം പരിച്ഛേദന तो കഴിക്കണം. तेरे मन का खतना कर. കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ कुछ समय के बाद ദാവീദ് എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവ്, दाऊद नामक एक राजा, അവന് മനസ്സിലായി उसे ये पता चला ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം നടക്കണമെങ്കിൽ, कि यदि जिंदगी में चमत्कार चाहते हैं, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വല്ലതും പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ, परमेश्वर से यदि कुछ पाना चाहते हैं, സങ്കീർത്തനം 51:10 അവൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. तो गिनती 51:10 में 10 51:10 भजन संहिता 51:10 में उसने इस प्रकार कहा, നിർമ്മലമായ ഒരു ഹൃദയം എന്നിൽ സൃഷ്ടിക്കണം. मेरे अंदर एक शुद्ध मन पैदा कर. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാമോ? सब लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा. മോശ കൽപ്പിച്ചു. मूसा ने ये आज्ञा दी. എന്തോ കൽപ്പിച്ചേ? क्या आज्ञा दी? നല്ലൊരു ഹൃദയം വേണം. कि एक अच्छा दिल बने. അതിനെന്തോ ചെയ്യണം? उसके लिए क्या करे? ഹൃദയത്തെ പരിച്ഛേദന കഴിക്കണം. हृदय का, दिल का खतना करे. ദാവീദ് രാജാവിനും മനസ്സിലായി, दाऊद राजा को पता चला ഒത്തിരി രാജ്യങ്ങൾ ഞാൻ പിടിച്ചടക്കി, कि मैंने कई सारे देशों पे जीत हासिल की, ഒത്തിരി യുദ്ധങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തു, कई सारे युद्ध मैंने जीते, ആട്ടിടയനായിരുന്ന എന്നെ രാജാവാക്കി മാറ്റി, मैं जो चरवाहा था उसने राजा बना दिया, എനിക്കെല്ലാം ദൈവം തന്നു. सब कुछ उसने मुझे दिया. പക്ഷെ ഇനിയും ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ, लेकिन अब भी यदि मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, എനിക്കൊരു നിർമ്മലമായ ഹൃദയം तो വേണം. मेरे अंदर दिल का शुद्ध रहना जरूरी है. കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ कुछ समय के बाद യിരെമ്യാവ് എന്ന പ്രവാചകൻ വന്ന് പ്രവചിച്ചു, यिर्मयाह नामक नबी ने आकर ये भविष्यवाणी की നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ അവൻ മാറ്റും. कि आपके दिल को, हृदय को वो बदलेगा. വീണ്ടും എഗസ്കേൽ വന്ന് പ്രവചിച്ചു. यहेजकेल ने आकर भविष्यवाणी की. 36:26 यहेजकेल 36:26 നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം പുതിയൊരു ഹൃദയം തരും. परमेश्वर आपको एक नया हृदय देगा. നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ? आप मेरे साथ हैं सब लोग? ഞാൻ 5-10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അവസാനിപ്പിക്കും. मैं 5-10 मिनट में समाप्त करूंगा. ഇത്രയും ശക്തരായ ദൈവമനുഷ്യർക്ക്, इतने शक्तिशाली परमेश्वर के लोगों को, നിങ്ങൾക്കൊരു അനുഗ്രഹം വേണമോ? यदि आप आशीष पाना चाहते ഒരു हैं, അത്ഭുതം കാണണമോ? चमत्कार देखना चाहते हैं, മോശ കൽപ്പിക്കുകയാണ്, मूसा आज्ञा दे रहा है, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം നല്ലതാകണം. आपका दिल अच्छा रहे. അതിനെന്തോ ചെയ്യണം? उसके लिए क्या करें? ദുശാഠ്യം എന്നതിനെ പരിച്ഛേദന കഴിക്കണം. हठ से भरे हुए दिल का खतना कर डालें. ദാവീദ് പറയുകയാണ്, दाऊद कहता है, എനിക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു ഹൃദയം വേണം. मुझे परमेश्वर तू एक नया अच्छा दिल दे. യിരെമ്യാവ് പറയുകയാണ്, यिर्मयाह कहता है, നല്ലൊരു ഹൃദയം വേണം. एक अच्छा दिल दे. എഗസ്കേൽ പറയുകയാണ്, यहेजकेल कहता है, 36:26 പറയുകയാണ്, 36:26 में कहता है, അവൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഹൃദയം തരാൻ वो പോകുന്നു. तुम्हें एक नया और अच्छा दिल देने जा रहा है. അപ്പൊ മോശ കൽപ്പിച്ചത്, मूसा ने जो आज्ञा दी, ദാവീദ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്, दाऊद ने जो प्रार्थना की, യിരെമ്യാവ് പ്രവചിച്ചത്, यिर्मयाह ने जो भविष्यवाणी की, എഗസ്കേൽ പ്രവചിച്ചത്, यहेजकेल ने जो नबूवत की, അവര് കണ്ടില്ല. उन्होंने देखा नहीं उस दिल को, പക്ഷെ നമുക്കവൻ നൽകി. लेकिन उसने वो दिल हमें दिया. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. एक बार और कहता हूं, മോശ കൽപ്പിച്ചു, मूसा ने जिसकी आज्ञा दी, അവര് കണ്ടില്ല. उसने नहीं देखा. ദാവീദ് പ്രാർത്ഥിച്ചു, दाऊद ने प्रार्थना की, യിരെമ്യാവ് പ്രവചിച്ചു, यिर्मयाह ने नबूवत की, എഗസ്കേലും പ്രവചിച്ചു, यहेजकेल ने भविष्यवाणी की, അവർക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല. उनको ये नहीं मिला. പക്ഷെ നമ്മളെ നോക്കി लेकिन हमें देखकर കൊലോസ്യർ 2:11 പറയുകയാണ്, कुलूसियों 2:11 इस प्रकार कहता है, നമുക്കവൻ പരിച്ഛേദന നൽകി. उसने हमें वो खतना दिया. എന്തിന്റെ പരിച്ഛേദനയാണ്? किसका खतना? സ്നാനപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, जब हमने बपतिस्मा लिया. 11-12 വാക്യം. उसका 11 और 12वां पद. മലയാളത്തിൽ 11ാമത്തെ വാക്യമാണ്, ഹിന്ദിയിൽ എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ല, വായിച്ചു. उसका 11वां और 12वां, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथों से नहीं वरन मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी गई और उसी के साथ बपतिस्मा में हम गाड़े गए और उसकी सामर्थ्य पर विश्वास कर जिसने मरे हुओं में से उसे जिलाया, हम उसके साथ जी उठे. അതിനകത്ത് സ്നാനം എന്നുള്ള പദമുണ്ടോ? ആമേൻ.
ഒന്ന് കൈയടിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാമോ? ताली बजाकर यीशु का धन्यवाद करेंगे। എന്തിനാ കൈയടിപ്പിച്ചെന്ന് അറിയാമോ? पता मैंने ताली क्यों बजवाई? എന്തിനാ കൈയടിപ്പിച്ചെന്ന് അറിയാമോ? ताली क्यों बजवाई? മോശ കൽപ്പിച്ചതാണ്, मूसा ने आज्ञा दी थी, ദാവീദ് പ്രാർത്ഥിച്ചതാണ്, दाऊद ने प्रार्थना की थी, യിരെമ്യാവ് പ്രവചിച്ചതാണ്, यिर्मयाह ने भविष्यवाणी की, യെഹെസ്കേൽ പ്രവചിച്ചതാണ്. एजकेल ने कहा था, അവർക്കൊന്നും കിട്ടാത്തത് उनको उनको नहीं मिला। ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെട്ടപ്പോൾ जैसे ही हमने मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया, നമുക്കൊരു പരിച്ഛേദന അവൻ നൽകി. उसने हमें वो खतना दे അതിന് दिया। വീണ്ടും റോമർ 2:28-29 പൗലോസ് और പറയുകയാണ്. रोमियो 2 के 20 और 21 में पौलुस कहता है, റോമർ 2:28-29 ओ 2 का 28 और 29, അത് പുറമേയുള്ള പരിച്ഛേദനയല്ല, वो बाहर का खतना नहीं, അത് ആത്മാവിനാൽ ഹൃദയത്തിന് പരിച്ഛേദന वो നൽകിയിരിക്കുന്നു. आत्मा में था और दिल का खतना था। ഒന്നുകൂടെ അതൊന്ന് പറയാമോ? वो आत्मा का था, आत्मा में था और दिल का खतना था। നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? समझ में आ रहा है आपको? മോശ ആഗ്രഹിച്ചതാണ്, मूसा ने चाहत रखी, അവൻ കൽപ്പിച്ചതാണ്, उसने आज्ञा भी दी, ദാവീദ് പ്രാർത്ഥിച്ചതാണ്, दाऊद ने प्रार्थना की थी, യിരെമ്യാവ് പ്രവചിച്ചതാണ്, यिर्मयाह ने नबूवत की थी, യെഹെസ്കേൽ പ്രവചിച്ചതാണ്. एजकेल ने भविष्यवाणी की थी। എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങളുടെയും അനുഗ്രഹത്തിന്റെയും ഉയർച്ചയുടെയും പിന്നിൽ നല്ലൊരു ഹൃദയമാണെന്നും उनको पता था कि हर चमत्कार और आशीष के पीछे अच्छा दिल होना जरूरी है, അതിനൊരു പരിച്ഛേദന ആവശ്യമാണെന്നും उसके लिए खतना जरूरी है। അവർക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ उन्हें पता था, എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ അത് നൽകുമെന്ന് അവർ പ്രവചിച്ചു. उन्होंने ये भविष्यवाणी कही कि आज नहीं तो कल वो जरूर किसी न किसी को देगा, എന്നാൽ അവർക്കത് ലഭിച്ചില്ല. उनको खुद को वो नहीं मिला। സ്നാനപ്പെട്ടു നീ കയറിയപ്പോൾ, लेकिन जब आपने बपतिस्मा लेकर बाहर जब आप आए, യേശുവിനെ നീ ധരിച്ചപ്പോൾ, यीशु को जब आपने पहन लिया, കൈകൊണ്ടല്ലാത്ത, हाथ से वो खतना नहीं हुआ, പുറമേ ഉള്ളതല്ലാത്ത बाहर का खतना नहीं, ഹൃദയത്തിനൊരു പരിച്ഛേദന ദൈവം നൽകി. आपके दिल का खतना हो गया। ഓ ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും आप विश्वास करें या न करें, നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ വന്ന ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ जिस दिन आप मसीह में आए, നിങ്ങൾക്കതുണ്ടായിരുന്നു. उसी दिन वो खतना था। തെളിവ്, തെളിവ്, उसका प्रमाण, उसका सबूत, തെളിവ്, उसका प्रमाण, proof for that. उसका प्रूफ बताता हूं। Acts chapter 2 verse 44, 45 and 46. प्रेरितों के काम 2 का 44 से 46। അതോടെ വായിച്ച് നമുക്ക് നിർത്താം. उसको पढ़कर 44, 45, 46. प्रेरितों के काम 2 का 44 से 46। Yeah, please read it. हम उसे पढ़ेंगे। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, सारी वस्तुएं साझे में थी, वो अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेचकर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते, घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे। 47ാമത്തെ വാക്യം. उसका 47वां, അതിന്റെ റിസൾട്ട് 47. अब उसका परिणाम है, नतीजा है 47। पुणे, are you ready for this revelation? पुणे, आप तैयार हैं इस प्रकाशन को पाने के Are you लिए? ready for this prophecy? आप इस भविष्यवाणी के लिए तैयार हैं? അവർ വിശ്വസിച്ച് उन्होंने विश्वास किया, സ്നാനപ്പെട്ട് बपतिस्मा लिया, കർത്താവിനോട് ചേർന്നപ്പോൾ प्रभु से जब जुड़ गए, അവർക്ക് ഐക്യതയുണ്ടായി, उनमें एकता प्रकट हुई, ഒരുമിച്ച് കൂടി. एक साथ इकट्ठे हुए। അവിടെ ഉണ്ടായ ഏറ്റവും വിശേഷത, और वहां पर सबसे अच्छी बात क्या हुई? സിൻസിയാരിറ്റി ഓഫ് देयर ഹാർട്ട്. उनका मन सीधाई से भर गया। അതുകൊണ്ട് എന്താ അവർക്ക് സംഭവിച്ചത്? उसका परिणाम क्या हुआ? 47ാമത്തെ വാക്യം. उसका 47वां वचन, वे परमेश्वर की स्तुति करते थे, सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उन्हें प्रभु दिन प्रतिदिन उनमें मिला देता था। ഞാൻ വിചാരിച്ചു നല്ലൊരു കയ്യടി കിട്ടുമായിരിക്കും. मैंने सोचा सारे के सारे मस्त ताली बजाएंगे। അപ്പൊ എവിടെയാണ് സഭ വളരുന്നത്? कलीसिया कहां जहां बढ़ती है? ഹൃദയ പരമാർത്ഥതയോടെ. जहां पर मन की सीधाई എന്ന് रहती വെച്ചാൽ ആവേശത്തോടെ, ആദ്യ അനുഭവത്തോടെ യേശുവിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കാനിരിക്കുന്നവരുടെ നടുവിലാണ് ചലനം है। നടക്കുന്നത്. जो पहले पहले हुआ करता था, सब कुछ पाने के जोश में हमेशा रहते थे, उनके बीच में प्रभु अपना चमत्कार प्रकट करता है। അടുത്തിരിക്കുന്നോട് ചോദിച്ചോട്ടെ, പാസ്റ്റർ എന്തിനെ പറ്റിയാ പ്രസംഗിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. पास वाले से पूछिएगा, अता पता है कि किसकी बात कर रहे हैं?
ക്യാ क्या बता रहे हैं, कुछ पता है? What? क्या बता रहे हैं, कुछ पता है? ഹാർട്ട്, दिल, ഹൃദയം എന്ന സിംഹാസനം. हृदय रूपी सिंहासन. ഇത്രയും നേരം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഓർക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുക. अभी तक जो कहा था आपने एक दूसरे को बताया नहीं, इसलिए मैं बंद कर रहा हूं. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ आपको पता है ശലോമോന് ദൈവം ജ്ഞാനം കൊടുത്തത്? सुलेमान को परमेश्वर ने ज्ञान क्यों दिया? ഫസ്റ്റ് കിങ് ചാപ്റ്റർ 10:24 പറയുക. पहला राजा 10:24 कहता है. ആ ജ്ഞാനം കൊടുത്തത് എവിടെയാണെന്നറിയാമോ? पता है वो ज्ञान, वो बुद्धि उसने कहां दी थी? ഓ, അത് ഭയങ്കരമാണ്. बहुत बड़ी बात है ये. Can I continue or stop? You can. मैं रुकूं या चलता रहूं? ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും. मैं सवाल पूछूंगा फिर बात बीच बीच में. ഓക്കെ, എവിടെയാണ് ശലോമോന് ദൈവം ജ്ഞാനം കൊടുത്തത്? सुलेमान को परमेश्वर ने वो ज्ञान या बुद्धि कहां पर दी? ഫസ്റ്റ് കിങ് ചാപ്റ്റർ 10:24. पहला राजा 10:24. Yeah, please. समस्त पृथ्वी के लोग उसकी बुद्धि की बातें सुनने के लिए जो परमेश्वर ने उसके मन में उत्पन्न की थी उसे देखने और देखने के लिए आकर पाना चाहते थे. ഏയ്, ഹൃദയത്തിൽ കൊടുത്തെന്നല്ലേ? कहां लिखा है? क्या उसके मन में. कहां पे दी वो बुद्धि? ദൈവ ശലോമോന് ജ്ഞാനം എവിടെ കൊടുത്തേ? परमेश्वर ने सुलेमान को वो बुद्धि कहां पर दी? തല വലുതായെന്നല്ല, वो ऐसा नहीं लिखा कि उसका दिमाग बड़ा हो गया, ഹൃദയം വലുതായി. उसका दिल बड़ा हो गया. ലോകത്തിൽ 3 തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനമുണ്ട്. दुनिया में 3 प्रकार की बुद्धियां हैं. നമ്പർ 1, पहली बुद्धि ത്രൂ ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ. पढ़ाई के द्वारा ज्ञान मिलता है. നമ്മുടെ മനസ്സ് വലുതാകും, हमारा जो दिमाग है वो बड़ा होता ബുദ്ധി जाता है, വലുതാകും. बुद्धि यहाँ वाली बड़ी हो जाती है. നമ്പർ 2, दूसरा എക്സ്പീരിയൻസ്. अनुभव के द्वारा ज्ञान. ആ ജ്ഞാനം നമ്മളെ എല്ലാ മേഖലയിലും സന്തോഷിപ്പിക്കും. वो अनुभव हमारे हर क्षेत्र में हमें आनंद देता है. എന്നാൽ ദൈവം തരുന്ന ജ്ഞാനമുണ്ട്, लेकिन परमेश्वर जब ज्ञान देता അത് है ഹൃദയത്തിനകത്ത് കർത്താവ് वो തരുന്നു. दिल के अंदर आता അത് है. നിനക്ക് മാത്രമല്ല, वो केवल आपको नहीं, ലോക രാജ്യങ്ങൾക്ക് നീ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. कई सारे देशों के लिए भी आपको आशीष बना ആ देता है. ജ്ഞാനത്താൽ ദൈവം ശലോമോനെ നിറച്ചു. इसी ज्ञान से परमेश्वर ने सुलेमान को भरा, അത് കേൾക്കാൻ, उसे सुनने के लिए, അത് കാണാൻ उसे देखने के लिए ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തു ആളുകൾ വന്നു. दुनिया की कई जगहों से लोग उसके पास आया करते ഈ थे. 32ാമത്തെ വർഷത്തിൽ आज इस 32वें साल ഈ में സഭയിലും इस कलीसिया में ഇതിന്റെ भी കൂടെ നിൽക്കുന്നവരുടെ മേൽ यहाँ पे जो साथ जुड़े हुए हैं, ഇതുവരെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ദൈവിക ജ്ഞാനം एक കൊണ്ട് ऐसा ईश्वरीय ज्ञान जो किसी ने इस इलाके में पहले कभी नहीं देखा നിങ്ങളുടെ है, ഹൃദയങ്ങളെ ദൈവം നിറയ്ക്കട്ടെ. आपके दिल में वो ज्ञान वो भरने അത് पाए. രാജ്യങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകട്ടെ. कई देशों के लिए आप आशीष बन അത് जाए, ദേശങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകട്ടെ. कई राज्यों के लिए आशीष बन जाए. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടിച്ചാമേൻ यदि പറഞ്ഞു. विश्वास करते हैं तो ताली बजाकर कहें ऊंची आवाज में आमेन. ഓരാ ബാബാ ഷിയാരാ ബാലാ ഹംദല. Come on, come on. ताली Open your बजाते mouth हुए, and ताली praise बजाते him, हुए praise ऊंची him. आवाज में उसकी स्तुति करना शुरू करें. നമ്മൾ ആദ്യം വായിച്ച വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ്. सबसे पहला वचन हमने ये पढ़ा था, നിന്റെ ഹൃദയത്തെ കാത്തുകൊള്ളുക. अपने दिल को संभाले रक्षा कर. ഈ കഴിഞ്ഞ 10, 35, 40 മിനിറ്റോളം ഞാൻ ശ്രമിച്ചത് ഹൃദയത്തിന്റെ വിശേഷത പറയാനാണ്. अभी तक जो भी मैंने कोशिश करी वो ये है कि दिल कैसा होना चाहिए, वो मैंने आपको അത് बताया. എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കാനാണ്. दिल कैसा होना चाहिए. ഇനിയുമുള്ള 3-4 മിനിറ്റ് ഞാൻ പറയട്ടെ എങ്ങനെ ഹൃദയത്തെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. अब मैं आपको 2-3 मिनट में बताना चाहूंगा इस दिल की हम रक्षा कैसे कर सकते हैं. നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നോട്ട് ചെയ്യുക. यदि आप चाहते हैं रक्षा करना तो इन बातों को लिख लें. നമ്പർ 1, पहली बात, ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവിനെ വിശുദ്ധീകരിക്കുക. अपने इस दिल को प्रभु के लिए अलग कर लें, पवित्र कर लें. ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, समस्याएं बहुत सारी आएंगी, പക്ഷേ लेकिन ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി വേർതിരിക്കുക. दिल को प्रभु के लिए अलग कर लें. നമ്പർ 2,
दूसरा എഫീസ്യർ 5:18 इफिसियों 5:18 സ്തുതികളാലും ആത്മീയ ഗീതങ്ങളാലും തമ്മിൽ സംസാരിച്ചും ഹൃദയത്തിൽ അവന് പാടി കീർത്തനം ചെയ്യുക. स्तुति के साथ आत्मिक गीतों के साथ आपस में गीत गाते हुए उसकी स्तुति करते रहें. ഹൃദയത്തിൽ പാടുക, दिल में गाएं, ഓർമ്മയിലല്ല, याद में नहीं, അറിവിൽ നിന്നല്ല, जानकारी से नहीं, ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പാടുക. दिल से गाएं. മൂന്നാം तीसरा യെശയ്യാ 57:15 यशायाह 57:15 താഴ്മയും മനസ്താപവും ഉള്ള ഹൃദയത്തെ ദൈവം റിവൈവ് വരുത്തും, ചൈതന്യം വരുത്തും. आमीन. वहां पर लिखा है कि जो दिल नम्र है, जो खेदित है, उन खेदित मन के लोगों के मनों को मैं हर्षित करूंगा, आनंदित करूंगा. ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ, जब कोई समस्या आती ഒരു है, പരാജയം വന്നാൽ जब कोई हार आती है, കർത്താവിനോട് ഏറ്റു പറയുക, प्रभु के सामने मान ले, स्वीकार कर ले, തെറ്റിപ്പോയെന്ന് സമ്മതിക്കുക, ये अंगीकार करें, प्रभु गलती हो गई, ആ തെറ്റ് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുക, और उस गलती को दोबारा कभी मत करें, അവനിൽ നിന്നും സഹായം ആവശ്യപ്പെടുക. उससे मदद करने को कहें. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ यदि आप ऐसा करना जारी रखें, ബൈബിൾ പറയുന്നു बाइबल कहती है അവൻ ഹൃദയത്തിന് ചൈതന്യം വരുത്തും. वो आपके दिलों को हर्षित कर देगा. ചൈതന്യം വരുത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്കിന്റെ ഒറിജിനൽ അർത്ഥം ഉണർവ് വരുത്തും. उसका असली अर्थ ये है, इस दिल को बेदार कर देगा, जागृत कर देगा. അതിന്റെ അർത്ഥം उसका मतलब നീ ഒരിടത്തും തകരാൻ ദൈവം അനുവദിക്കുകയില്ല. आपको किसी एक जगह पर टूटने की अनुमति वो नहीं देगा. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ബൈബിൾ പറയുന്നു बाइबल कहती है നിക്ഷേപമുള്ളിടത്ത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഇരിക്കും. जहां धन है वहीं हमारा मन रहता है. Where there is a treasure, जहां पर धन है there is your heart. वहीं पर हमारा मन रहता है. നിങ്ങളുടെ ഒരു 5 ലക്ഷം 10 ലക്ഷം രൂപ ഒരു ബാങ്കിലുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ, 5-10 लाख रुपए आपने किसी बैंक में रखे हुए हैं, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തെന്നിരിക്കട്ടെ. कहीं पर आपने निवेश किया है. എല്ലാ ദിവസവും മൊബൈലിൽ നോക്കും അതെങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. हर दिन मोबाइल में चेक करेंगे कहाँ है, किस कैसा है, യെസ് ഓർ നോ? आया नहीं, വൈ? നിക്ഷേപം അവിടെ ഇരിക്കുന്നു. क्योंकि धन वहां पड़ा है. എന്തിനാ ഇത് പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ? पता मैंने ये क्यों कहा? സ്വർഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നിക്ഷേപം स्वर्ग का सबसे बड़ा धन നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനകത്തിരിക്കുന്നു. आपके दिल के अंदर बैठा है, അവന്റെ പേര് യേശു എന്ന. और उसका नाम यीशु है. അതുകൊണ്ട് इसीलिए ദൂതന്മാർ നിങ്ങളെ നോക്കുകയാണ്, स्वर्गदूत भी आपको देखते हैं, സ്വർഗ ജീവികൾ നിങ്ങളെ നോക്കുകയാണ്, स्वर्ग के सारे प्राणी आपको देखते हैं, അവന്റെ സാന്നിധ്യം നിന്നെ ചുറ്റിപ്പൊതിയുകയാണ്. उसकी उपस्थिति आपको घेरे रहती है. കാരണം എന്താണ്? बताए क्यों? നിക്ഷേപമുള്ളിടത്ത് അവന്റെ ഹൃദയം ഇരിക്കുകയാണ്. उसका धन यहाँ तो उसका मन भी यहाँ നിങ്ങളുടെ है. ഹൃദയമാണ് യേശു വസിക്കുന്നത്. आपका मन है जहाँ यीशु रहता है. സ്വർഗം മൊത്തം നിങ്ങളെ पूरा നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. स्वर्ग आपको देख रहा है. ബൈബിൾ ഇത്ര മാത്രം പ്രാധാന്യം ഹാർട്ടിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. बाइबल इतना ज्यादा महत्व दिल को देती है. വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇനിയും പറയാം. हो सके तो मैं और भी दिल के बारे में बहुत कुछ कह सकता നിങ്ങളെല്ലാം हूँ, ടയേർഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. लेकिन आपकी दिखावट देखकर लगती है थक गए, इसलिए मैं रोक रहा हूँ. കർത്താവ് ഇതിനകത്ത് വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാൻ प्रभु പോകുന്നു. हमारे बीच में चमत्कार करने पाए. ഇത് വായിക്കുന്ന ആളെന്നെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമോ? കർത്താവ് ഇന്ന് പകല് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. प्रभु आज हमारे बीच में बड़ा कुछ करने जा रहा ഞാനൊരു है. ടെസ്റ്റിമണി നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ. मैं आपको एक गवाही बताना ഞാൻ चाहता ഒന്ന് हूँ, രണ്ട് പേർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുകയാണ്. 1-2 लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, എന്നാൽ എന്റെ ഒരു ടെസ്റ്റിമണി പറയാം. लेकिन मेरी गवाही भी बताऊंगा. എനിക്ക് 3 കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. मेरे 3 बच्चे हैं, 3 ബോയ്സ്. 3 लड़के बेटे. മൂത്തയാളെ ജനിച്ചപ്പോ जब बड़े बेटे का जन्म हुआ, അവന് ഹാർട്ടിന് പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു. दिल उसका सही नहीं था, दिक्कत थी उसमें. ജനിച്ച 3-ാമത്തെ ദിവസം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു उसके जन्म के 3रे दिन डॉक्टर ने कहा അവൻ 6 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം. 6 लाख रुपए लगेंगे, एक ऑपरेशन की जरूरत है. ഞങ്ങൾ വളരെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. हमने बहुत प्रार्थना की, ഞങ്ങൾ ഭാരപ്പെട്ടു. बहुत ही दुखी हुए. എന്തിനാ ഭാരപ്പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഒരാഴ്ച പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിന്റെ ഹാർട്ട് ഓപ്പൺ സർജറി ചെയ്യണമെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ पता है दिल क्यों दर्द से भरा? क्योंकि 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था बच्चे को और ओपन हार्ट सर्जरी का डॉक्टर ने कह दिया था.
ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രസംഗം കേട്ടു. उन दिनों में हमने एक संदेश, एक प्रचार सुना, ആ പ്രസംഗം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. और वो प्रचार ये था, 1 പത്രോസ് 2:24. पहला पत्रस 2:24, അവന്റെ അടിപ്പിണരുകളാൽ നമുക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു. उसके मार खाने से मैं चंगा हो गया. ആ പ്രസംഗിച്ച പാസ്റ്റർ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. प्रचारक ने इस प्रकार कहा था, യേശുവിന്റെ ശരീരത്തിലുണ്ടായ ഓരോ മുറിവും यीशु मसीह के शरीर पर पड़ा एक एक घाव നമ്മുടെ രോഗസൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. हमारे रोगों से चंगाई के लिए था. നിന്റെ കൈക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട ഓപ്പറേഷന് പകരമാണ് അവന്റെ കൈ അടിക്കപ്പെട്ടത്. आपके हाथ के ऑपरेशन को टालने के लिए उसने अपने हाथ पे कीले खा ली. നിന്റെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകേണ്ട മുറിവിന് പകരമാണ് അവന്റെ ശരീരത്തിലുണ്ടായ ഓരോ. शरीर के घावों को हटाने के लिए अपने शरीर पर घाव उठा लिए. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, और उसने इस प्रकार कहा, അത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാൽ यदि आप ये विश्वास करें, ആ മുറിവുകളിൽ ഇന്നും ശക്തിയുണ്ട്. उन घावों में, उन चोटों में आज भी ताकत है. ഇതിനകത്ത് ഓപ്പറേഷൻ ക്യാൻസൽ ആകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. उसने कहा कि यहां पर एक ऑपरेशन कैंसल हो रहा है. ആ സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ഹാർട്ടിൽ കൈവച്ചു പറഞ്ഞു, उसी समय मैंने अपने बच्चे के दिल पर हाथ रखकर कहा, അവന്റെ അടിപ്പിണരുകളാൽ उसके मार खाने से സൗഖ്യമുണ്ടെന്നും चंगे हैं. ഈ ഹാർട്ടിൽ നടക്കേണ്ട ഓപ്പറേഷൻ और इस दिल पर जो ऑपरेशन कहा गया है കാൽവറിയിൽ നടന്നു. वो कलवरी पर हो चुका है. വിശ്വസിക്കുന്നു. मैंने विश्वास किया. അതുകൊണ്ട് ആ ഓപ്പറേഷൻ ഇനിയും നടക്കില്ല. इसलिए अब ये ऑपरेशन नहीं होगा. അവന്റെ അടിപ്പിണരുകളാൽ കുഞ്ഞ് സൗഖ്യമായി. उसके मार खाने से मेरा बच्चा चंगा हो गया है. ഇതും നിമിത്തം എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ മേൽ ഇനിയും കത്തി തൊടില്ല. अब इसके कारण मेरे बच्चे पर चाकू नहीं लगा पाएंगे कोई. ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാൻ 10-15 ദിവസം കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് अस्पताल जाने के लिए अभी भी 10-15 दिन बाकी थे. ഞങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും അത് തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. हम हर दिन यही कहते रहे, प्रार्थना करते रहे. അവന്റെ ഹാർട്ടിൽ നടക്കേണ്ട ഓപ്പറേഷൻ കാൽവറിയിൽ നടന്നു. और उसके दिल में होने वाला ऑपरेशन कलवरी पर हो गया. അതുകൊണ്ട് ഇനി ഓപ്പറേഷൻ നടക്കില്ല. इसलिए अब ये ऑपरेशन शरीर पर नहीं होगा. ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെക്കപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ हम उसके बाद में अस्पताल में जाकर चेकअप के लिए गए. ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ जिन्होंने कहा था कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, ഞങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, उसी डॉक्टर ने हमसे कहा എന്തോ ഒരു വ്യത്യാസം കാണുന്നുണ്ട്, कुछ अलग दिख रहा है, നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. थोड़ा इंतजार करते हैं. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു റെഡി ഡോക്ടർ. मैंने कहा हम तैयार है डॉक्टर. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു 1 മാസം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. डॉक्टर ने कहा 1 महीना और देखते हैं. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവരാം, यदि कोई दिक्कत अचानक होती है तो ले आना जल्दी से, ഇല്ലെങ്കിൽ 1 മാസം കഴിഞ്ഞു കൊണ്ടുവരാം. नहीं तो 1 महीने के बाद आना. ഞങ്ങൾ 1 മാസം ഈ വചനം തന്നെ ആവർത്തിച്ചു. अगला 1 महीना भी हम यही वचन कहते रहे. അവന്റെ മുറിവുകളാൽ उसके मार खाने से എനിക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു. मैं चंगा हो ഈ गया. ഓപ്പറേഷൻ കാൽവറിയിൽ നടന്നില്ല. ये ऑपरेशन कलवरी पर हो चुका എന്റെ है. കുഞ്ഞ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കില്ല. मेरे बच्चे पर ऑपरेशन नहीं होगा. എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. हर दिन हम ये कहते रहे. അടുത്ത മാസം अगले महीने ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ചെന്നു. हम अस्पताल गए. ഡോക്ടർ പറയുകയാണ്, डॉक्टर कह रहे हैं വ്യത്യാസമുണ്ട്, अभी भी फर्क काफी आ गया है. 1 മാസം കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. 1 महीना और देखते हैं. ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചു. हमारा विश्वास बढ़ने लगा. ഞങ്ങൾ വീണ്ടും പറഞ്ഞു, फिर हमने कहा അവന്റെ അടിപ്പിണരുകളാൽ उसके मार खाने से സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു. हम चंगे हो ഈ गए. ഓപ്പറേഷൻ നടക്കില്ല, ये ऑपरेशन नहीं होगा, ഇത് കാൽവറിയിൽ നടന്നു. ये कलवरी पर हो चुका ആ है. യേശുവിന്റെ ശരീരം മുറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് यीशु मसीह ने शरीर को घायल कर लिया. കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരം മുറിയില്ല. अब शरीर ये मेरे बच्चे का घायल नहीं ഡോക്ടർ होगा. പറഞ്ഞു 1 മാസം കൂടെ കഴിഞ്ഞു വരിക. डॉक्टर ने कहा 1 महीने बाद आना. 7 മാസം 7 महीने हो गए. 7 പ്രാവശ്യം 7 बार ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു പോകുക വരിക. डॉक्टर ने कहा जाओ, महीने बाद आओ. എന്നാൽ 8ാം മാസം लेकिन 8वें ഞങ്ങൾ महीने ചെന്നപ്പോ जब हम गए, ഡോക്ടർ പറയുകയാണ്, डॉक्टर कहता है ഓപ്പറേഷൻ കൊണ്ട് മാറേണ്ട രോഗം जो ऑपरेशन से दूर होने वाला था മിറക്കുലസ്ലി ഹീൽ ആയതുകൊണ്ട് चमत्कार के द्वारा चंगा हो चुका ഈ है. കുഞ്ഞിന് ഇനി ഓപ്പറേഷന്റെ ആവശ്യമില്ല. अब इसे ऑपरेशन की जरूरत नहीं है. കുഞ്ഞ് ജനിച്ചപ്പോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് उसके जन्म पर डॉक्टर ने कहा था ഇവൻ ഓടില്ല ചാടില്ല എന്നൊക്കെയാണ്. ये चल नहीं पाएगा, दौड़ नहीं पाएगा, കാരണം ഹാർട്ടിന് പ്രോബ്ലം ആണല്ലോ. क्योंकि दिल में दिक्कत है.
എന്നാൽ लेकिन യേശു അവനെ സൗഖ്യമാക്കി. यीशु ने चंगाई दी। അവൻ 6 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ जब वो 6 साल का था, സ്കൂളിൽ നിന്ന് വൈകിട്ട് ഒരു ട്രോഫിയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ വരും. स्कूल में से एक ट्रॉफी जीती और घर पर लेकर आया। ഞാൻ ചോദിച്ചു, എവിടുന്നാണ് ഈ ട്രോഫി? मैंने पूछा ये ट्रॉफी किसकी है? അവൻ പറയുകയാണ്, वो पता है क्या कहता है? ഓട്ടത്തിന് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ആണ്. दौड़ में मैं फर्स्ट आया हूं। ഇപ്പോൾ അവരുടെ സ്കൂളിന്റെ ഫുട്ബോൾ ടീമിലൊക്കെ അവൻ പങ്കെടുക്കുന്നു. आज अपने स्कूल की फुटबॉल टीम में वो खेलता है। എന്തിനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്? ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ഓടത്തില്ലെന്നും ചാടത്തില്ലെന്നും പറഞ്ഞ ഡോക്ടറുടെ മുമ്പിൽ യേശു സൗഖ്യമാക്കിയപ്പോൾ, यदि जो डॉक्टर कहता है कि चलेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं, उसके सामने मेरे बेटे को यीशु ने चंगा किया। അവന്റെ അടിപ്പിടരുകളാൽ സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു. उसके मार खाने से वो चंगाई आ गई। വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ മേൽ ഇന്ന് പകല് ഭയങ്കര സൗഖ്യങ്ങൾ നടക്കാം. तो सुनिएगा, यदि आप विश्वास करेंगे तो वही चमत्कार आप पर भी होगा। ഉയർത്തി യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ചൊന്ന് जो ने अपने दोनों हाथ उठाकर यीशु, അവിടുത്തെ സൗഖ്യങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽ ഇതിനകത്ത് നടക്കട്ടെ. आज प्रभु की चंगाई यहाँ पर उतरने അവിടുത്തെ पर, വിടുതലുകൾ ഇന്ന് പകൽ നടക്കട്ടെ. यीशु के छुटकारे यहाँ आने पर, രോഗബന്ധനങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ बीमारियों के बंधन टूटने पर, ഇതിനകത്ത് ദൂതന്മാർ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. स्वर्ग दूतों को मैं यहाँ देख सकता हूँ। ചില ശരീരങ്ങളിൽ ഓപ്പറേഷനുകൾ ക്യാൻസൽ ആകുന്നു. कुछ शरीरों पर से ऑपरेशन कैंसल हो रहे हैं। ചിലരുടെ അസ്ഥികളെ യേശു തൊടുന്നു. कईयों की हड्डियों को यीशु छू रहा है। ചിലരുടെ ജോയിന്റ്സുകളെ യേശു തൊടുന്നു. कईयों के जोड़ों को, जॉइंट्स को यीशु छू रहा है। ഓപ്പറേഷനുകൾ ഇന്ന് ക്യാൻസൽ ആകും. ऑपरेशन कैंसल हो रहे हैं। ശബ്ദം ഉയർത്തി യേശുവേ എന്ന് ऊंची വിളിക്കാം. आवाज में यीशु। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा. हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा. मौत से है बचाया तूने, दया है तेरी अनिल नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया. Can you take that? This crucial. Front. This one. Stand. रहेगी मुझ पर तेरी विश्वास योग्यता, देखेंगे हम उम्र भर. हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा. ബ്രദർ, നിങ്ങൾക്കൊരു സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? क्या आप चाहते हैं कि मुझे चंगाई मिले? നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ जब आप वहां बैठे हुए थे, യേശു നിങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു. मैंने देखा कि यीशु आपको चंगाई दे रहा है। ഓപ്പറേഷൻ യേശു ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുമോ? क्या विश्वास कर सकते हैं कि यीशु ऑपरेशन कैंसल कर सकता है? യെസ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുമോ? यदि ये कहूं कि वो आपके लिए कैंसल कर रहा है तो विश्वास करेंगे? യെസ്, मेरे लिए ही करेंगे. ഞാൻ കാണുന്നത്, मैं ये देख पा रहा हूं। ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം, ഫ്രണ്ടിൽ. सामने ले आइएगा, കം. आइए, आगे आइएगा। ഞാനൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ? मैं प्रार्थना करूं आपके लिए?
ईशु तेरा नाम रहे ऊंचा. എന്തിനാ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വിളിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാ, मैंने पता आपको आगे क्यों बुलाया, सुनिएगा. നിങ്ങൾക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷന്റെ പ്ലാൻ കർത്താവ് ഇന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. एक ऑपरेशन की योजना जो आपके ऊपर बन रही है, प्रभु उसे कैंसल करना चाहता है. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല. आपको नहीं चाहिए तो प्रार्थना नहीं करेंगे. ये പ്രേ കരാം. ഓക്കെ, കണ്ണടച്ചോളാം. आंखें बंद करें. जी, आंखें बंद करें. हम प्रार्थना करें. യേശുവേ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. यीशु, हम मिलकर प्रार्थना Just pray, करें. Pastor. Just pray. I am coming. Just pray. Andy, that Andy, വിളിക്കാം. Yeah. Andy, ഞാൻ ആന്റിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. मैं आपके लिए प्रार्थना करूं. आंटी, आप इधर देखिएगा. आप वहीं खड़े रहिए. आप देखिएगा. प्रार्थना करें हम आपके लिए. ഞാൻ കാണുന്നത് ആന്റിയുടെ ഈ ഇടത്ത് സൈഡ്, ഈ കഴുത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് യേശു തൊടുന്നത് കാണും. मैं देख पा रहा हूं प्रभु आपको आपके गर्दन में यूं बाईं तरफ आपको छू रहा है. അവിടെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങളെ കാണുന്നു. मुझे नहीं पता कि गर्दन में आपको दिक्कत है या नहीं है. मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूं. She's suffering with the spondylitis problem. കർത്താവ് ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാക്കുന്നത് കാണാം. यीशु अभी आपको चंगाई दे रहा है. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. ഒന്ന് വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങി നിൽക്കാം. आइए थोड़ा सा बाहर की ओर खड़े हो जाएं. मैं आपके लिए प्रार्थना करूं. താങ്ക് യു ജീസസ്. എല്ലാ കണ്ണുകളും അടച്ചു. सब लोग अपनी आंखें बंद कर प्रार्थना में आ जाएं. എനിക്ക് നല്ലോണം അറിയാം ഇതിനകത്ത് കർത്താവ് ഓപ്പറേഷനുകൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. मुझे पक्का पता है कि यहाँ प्रभु ऑपरेशन कैंसल कर रहा है. നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ മേൽ പിശാചിട്ടിരിക്കുന്ന ചില പദ്ധതികളെ കർത്താവ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. आपके शरीरों पर शैतान ने जो भी योजना बनाई है, यीशु उसे कैंसल कर रहा है. ഈ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് കർത്താവ് എന്ത് ബോധ്യം തരുന്നോ അതാണ് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നത്. यहाँ स्टेज पर मैं केवल वही बता रहा हूँ जो प्रभु मुझे आपको बताने को कह रहा है. അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ സ്വീകരിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാം. और आपके ऊपर है कि आप उसे पाना चाहते हैं या नहीं पाना चाहते हैं. പശാനിൽ അതേ സൗഖ്യം ആ ബ്രദറിന്റെ മേലും നടക്കുകയും. उस भाई पर भी यही चंगाई आ रही है. पास्टर अनिल, Can I pray for you? आपके लिए मैं प्रार्थना करूं भाई. ഞാൻ കാണുന്നു നിങ്ങളുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ യേശുവിന്റെ കരം തൊടുന്നത്. आपके बाईं तरफ प्रभु छू रहा है. From last 4 months, his neck is paining in this side, left side. കർത്താവ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കാൻ. यीशु अभी आपको चंगाई दे ഒന്ന് रहा है. വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങി നിൽക്കാം. आप भी बीच में आ जाएं. इधर आ जाएं. എന്ത് കർത്താവ് ബോധ്യം തരുന്നോ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. प्रभु जो मुझे कहने को कह रहा है वही मैं आपको बता रहा ആ हूँ. പുറകിലിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റർ, पीछे जो बहन बैठी है, അതിന്റെ പുറകിൽ. സിസ്റ്റർ, can I pray for you? आपके लिए प्रार्थना करूं बहन में. ഇന്ന് രാവിലെയും കൂടെ आज सुबह भी നീ ഭാരപ്പെട്ട രണ്ട് വിഷയത്തിൽ 2 मामलों में आप दुखी थी. യേശു നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കാൻ. यीशु उनमें आपको चंगाई दे रहा ഒന്ന് है. നിന്റെ ഞരമ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ്. एक आपकी नाड़ी से, नसों से संबंधित बीमारी, परेशानी. दूसरा രണ്ട് നിന്റെ സ്റ്റൊമക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. आपके पेट में समस्या. കർത്താവ് ഇപ്പോൾ നിന്നെ ഹീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. प्रभु इसी समय आपको चंगाई दे रहा है. ശബാരബാലബ. എല്ലാവരും കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു. सब लोग अपने हाथ उठाकर प्रार्थना करें. ഇവരാരും എന്റെ പരിചയക്കാരല്ല. ये कोई भी मेरे परिचित नहीं है. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം. एक बार और कहूं, ഈ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുമ്പോ इस स्टेज पर जब मैं ചില खड़ा हूं, വ്യക്തികളിലേക്ക് കർത്താവ് എന്ത് ബോധ്യം തരുന്നോ जिस व्यक्ति के बारे में प्रभु मुझे बता रहा है, അതാണ് ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നത്. वही मैं सबके सामने बता रहा हूं. ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ इस माहौल में ഓപ്പറേഷനുകൾ ക്യാൻസൽ ആകും. ऑपरेशन कैंसल हो रहे हैं. മരണങ്ങൾ മാറിപ്പോകും. मृत्यु, मौत हट रही വഴികൾ है. തുറക്കും. रास्ते खुल रहे हैं. എല്ലാ ബ്ലോക്കുകൾ സൗഖ്യമാകും. सारी रुकावटें दूर हो रही हैं. യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ऊंची आवाज में यीशु कह प्रार्थना പസാനിൽ करें. ഞാൻ കാണുന്നത് ഈ ബ്രദറിന് ഇപ്പൊ സൗഖ്യമാകും. पास्टर अनिल, ये भाई अभी चंगाई पा रहे हैं. ആരെങ്കിലും ഒരു ബ്രദർ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് പുറകിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തോണ്ട്. वॉलंटियर से यदि ये साथ में रहे तो अच्छा रहेगा. പസാനിൽ വേറെ ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന് എവിടാണോ പെയിൻ ഉള്ള അവിടോട്ട് കൈവച്ചു. आप जहां पर इनका दर्द है वहां पर अपना हाथ रखकर प्रार्थना करें.
അവിടെ തന്നെ സൗഖ്യമുണ്ടാകും. वहीं पर चंगाई യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, यीशु के नाम में, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ यीशु के नाम में। ആ മകൻ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകും. प्रभु आपका बेटा अभी चंगा हो, ആ മകൻ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകും. आपका बेटा चंगा हो जाए, അസ്വസ്ഥത മാറിപ്പോകണം. वो बीमारी दूर हो जाए, പൂർണ്ണ സൗഖ്യത്തെ കൽപ്പിക്കുന്നു. पूरी चंगाई की आज्ञा देता हूं, പൂർണ്ണ സൗഖ്യത്തെ കൽപ്പിക്കുന്നു. पूर्ण चंगाई। ആ മകൻ വിടുവിക്കപ്പെടട്ടെ. अभी बेटा छुटकारा पाए। Prophet, he said that he is totally healed right now. All the pain has disappeared. Turn your neck left and right. अपने गर्दन को हिलाकर देखिए, Up and down, up and down. ऊपर नीचे। ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് എന്നോട് വല്ലതും പറഞ്ഞായിരുന്നു? आपने पहले बताया था पादरी साहब मेरी दिक्कत है ये। Nahi. എന്തുവാ ജോലി ചെയ്യുന്നത്? क्या करते हैं आप? I work in IT. IT। ദൈവം നിന്റെ ലൈഫിൽ ഭയങ്കര ടേണിംഗ് തരാം. प्रभु आपकी जिंदगी को एक मोड़ दे रहा है, ഒരു പുതിയ സീസൺ ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി. एक नया समय आपके लिए शुरू हो रहा है। ഞാൻ ഈ സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ കാലം കാണുകയാണ്. सितंबर और अक्टूबर का महीना मैं देख रहा हूँ, പുതിയ വഴികൾ ദൈവം തുറക്കാൻ പോകുന്നു. नया दरवाजा, नया रास्ता खुल रहा നിന്റെ है। വീട് ഒരു മിഷണറി വീടായി മാറും. आपका घर मिशनरी परिवार बन जाएगा। ആ തലയിൽ ഒന്ന് കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. इनके सिर पर हाथ रख प्रार्थना യേശുവിന്റെ करें। നാമത്തിൽ ഹീലാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. यीशु के नाम में पूरी छंगाई, ഹീലാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. यीशु के नाम में छंगाई। താങ്ക് യു ജീസസ്. धन्यवाद यीशु। സജനിയുടെ ചെല്ലമ്മ പുറകെ നിൽക്കുന്ന പുള്ളിക്കാരുടെ വയറെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ടിയോ, അദ്ദേഹം മിനിസ്ട്രി ചെയ്യുന്ന ആളാണോ? आप सेवा करते हैं? ഈ മഹേഷ് എന്നുള്ള महेश, യുവർ നെയിം മഹേഷ്. ഞാനൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। നമ്മൾ തമ്മിൽ പരിചയക്കാരുമല്ലാണോ? हम आपस में एक दूसरे को जानते हैं। താങ്ക് യു ജീസസ്. കർത്താവ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും. प्रभु आपका उपयोग करेगा। ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ് ടി ടി टी, अंग्रेजी का अक्षर टी। ടിയിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു സ്ഥലം. टी से एक जगह का नाम शुरू होता है, टिहरा नगर, टिंगरी नगर। That is a T start. क्या है वो क्या है? टिंगरी नगर क्या है? इस एरिया। ओके, അവിടെ വലിയൊരു ഉണർവ് നിങ്ങളിലൂടെ നടക്കും. आपके द्वारा वहां पर प्रभु बेदारी भेजेगा। He is doing the ministry in Tingre Nagar. Wow. He's His doing church the is ministry. there. Yeah, his Amen. church is there. हालेलुया। രണ്ടാമത്തെ ദൂത്. दूसरी वाणी प्रभु की सुनिए। ഒരു മോനുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? बेटा है आपका? एक लड़की, एक daughter, ओके, 2 sons. ജോസൻ. 3 പേരാ. ചിലതിന്റെ മേൽ ഈ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റുമായിട്ട് വലിയ അത്ഭുതങ്ങളെ കർത്താവ് വെച്ചു. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड एक चमत्कार प्रभु करना चाहता है। Amen. Praise the Lord. ഇത് കർത്താവ് ഇത് പറയുന്നത് प्रभु पता ये क्यों कह रहा है? രണ്ട് കാര്യം നിങ്ങളെ ഉറപ്പിക്കാനാണ്. 2 चीजों में आपको स्थिरता दे रहा है, ഒന്ന്, सबूत दे रहा है। एक, നിങ്ങളുടെ മിനിസ്ട്രിയിൽ അവന്റെ കരം കൂടെ ഇരിക്കും. आपकी सेवकाई में अपना हाथ आपके साथ रखेगा। ശാലോം, ശാലോം. शालोम, My son. Your son name. son। Prophesy. ശാലോം എന്ന മോന്റെ പേരാണ്. शालोम बेटे का नाम है। ഇവിടെ ഉണ്ടോ പുള്ളി? यहाँ पर आया है शालोम। He's here. शालोम कहाँ है? Come। Come, come. കരം ഉയർത്തി പിടിക്കാമോ? अपने हाथ उठाएं सब लोग। तेरी सेवा करूं
എന്ത് കർത്താവ് ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ബോധ്യം തരുന്നു, प्रभु इस वातावरण में जो कहने को कह रहा है, അതാണ് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. वही मैं यहाँ पर घोषणा कर रहा हूं। വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാം, यदि आप चाहते हैं तो स्वीकार कर सकते हैं, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിജക്ട് ചെയ്യും. नहीं तो आप उसे बिना पाए जा സിസ്റ്റർ, നിന്റെ सकते हैं। വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു അത്ഭുതം ഇന്ന് സംഭവിക്കാൻ പോകും. बहन, आपके घर में प्रभु चमत्कार कर रहा है। രണ്ട് മിറക്കിൾ നീ ഇന്ന് കാണും. 2 चमत्कार आज देखेंगे आप। ഒന്ന്, നിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് സൗഖ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. एक, आपके शरीर पर छंगाई आ रही है। രണ്ട്, നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ ദൈവം തിരിച്ചു തരാൻ പോകുന്നു. आपके घर से जो खोया है वो लौटा कर देगा। റബല ശന്തല റബല ബശിക റബല വര. സജനിയ വയറിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഭയങ്കര ഹീലിംഗ് നടക്കും, बड़ी छंगाई हो रही है, ഭയങ്കര സൗഖ്യം നടക്കുക. बड़ा छुटकारा हो रहा है। ശന്തന റിബിരി ഹബല റബല വര. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ, എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. कृपया सब लोग प्रार्थना करते रहे। റബല ബശിയന്ത. मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ സൗഖ്യമാണ്. प्रभु, Be मैं healed. हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी, मैं हूँ यहाँ आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രിയിലെ സെക്ഷനുകളിലും വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യും. पवित्र आत्मा आज रात के सेशन में भी अपना बड़ा चमत्कार करेगा। രോഗികളായിട്ടുള്ളവരെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം. जो लोग बीमार हैं आप उन्हें लेकर आएं। കർത്താവ് അത്ഭുതങ്ങളെ അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും. प्रभु उनके लिए चमत्कार करेंगे। പാസ്റ്റർ, നിങ്ങള് പുതിയ സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടി വല്ലതും പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ വല്ലതും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? आपकी प्रार्थना में कहीं है कि नई जगह मिले? Yes, yes. കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് അത് നൽകി തരും. प्रभु आपको नई जगह देगा। I receive it. Thank you. ഇപ്പോ എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ ഏകദേശ കണക്ക് പറയുന്നത് 100-ൽ താഴെയുള്ള അംഗങ്ങളാണോ? अभी 100 से नीचे की संख्या में लोग आते हैं आपके यहाँ पर? 100 से नीचे की संख्या में लोग आते हैं आपके यहाँ Yeah, पर? yeah. Abhi about I am not sure, but I am seeing such a crowd. Yeah, yeah. एक ऐसी छोटी भीड़ मैं देख Yeah, पा yeah. रहा हूँ। പക്ഷേ ദൈവം അതിനെ 3 ഇരട്ടിയായിട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കും. प्रभु उसे 3 गुना बढ़ाने जा रहा है। तेरी महिमा के लिए നിങ്ങൾക്ക് വചനത്തിന്റെ വെളിപ്പാടുകളെ ദൈവം തരും. आपके लिए प्रभु वचन का प्रकाशन खोल कर देगा। നിങ്ങളുടെ ഈ തലമുറയെ അവൻ ഉയർത്തും. इस बेटे को प्रभु उठाएगा, बढ़ाएगा। വലിയ വാതിലുകൾ ഇവന്റെ മുമ്പിൽ തുറക്കും. इसके सामने बड़े दरवाजे खोलेगा वो। നിനക്കൊരു 2 ചാവി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വരും. प्रभु आपको 2 चाबियां दे रहा है। ഒന്ന് ചർച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. एक चाबी कलीसिया से जुड़ी है, ദൈവം നിങ്ങൾക്കത് നൽകി തരും. वो आपको चाबी दे रहा है। നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഞാൻ കാണുന്നത് मैं देख पा रहा हूँ आपके बच्चे। എന്റെ ഉള്ളിൽ കർത്താവ് തരുന്ന ബോധ്യം. प्रभु मेरे दिल में ये डाल रहा है, പാട്ടുകൾ എഴുതും, गीत लिखेंगे, അത് കമ്പോസ് ചെയ്യും, कंपोज करेंगे അത് കർത്താവ് അതിന്റെ മേൽ തീ പിടിപ്പിക്കും. और प्रभु उस पर अपनी मोहर लगा रहा है। വലിയ അത്ഭുതങ്ങളെ ദൈവം ചെയ്യാൻ. प्रभु आपके लिए चमत्कार करेगा। യേശുവിൻ നാമത്തിൽ വാതിലുകൾ തുറക്കട്ടെ. यीशु के नाम में दरवाजे खुलने पाए।
പാസ്റ്ററുടെ മിനിസ്ട്രിയുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ? आपकी सेवकाई से जुड़े हुए हैं ये? യെസ്, കം പാസ്റ്റർ. ഒന്ന് ബ്ലസ് ചെയ്യാമോ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ? उन्हें आप आशीष दें इसी माहौल में। രാബല, ഹംദല, bless करें। രാബല. ഒന്ന് ബ്ലസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം പാസ്റ്റർ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം. സജിന് പ്രാർത്ഥിച്ചോ? Now itself we can hear the testimony. Thank you, Jesus. इस्तेमाल कर मुझे, इस्तेमाल कर मुझे, इस्तेमाल कर मुझे तेरी महिमा के लिए। इस्तेमाल, अपने हाथों को उठाकर क्यों ना हम सब कहेंगे मिलकर, Robert, she said that she was having so much of ear pain, yeah, before she was coming, and she was suffering with hernia. But both the problems she is feeling right now, she is totally healed. Wow. ഒന്ന് ഹിന്ദി പറയാമോ? हर्निया और Ear problem. ईयर बड, कान की समस्या थी और हर्निया की समस्या थी। अभी आपको नहीं लग रहा कि वो दर्द वहां पर है, वो चला गया है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करेंगे उस बड़ी चंगाई के लिए। ഞാൻ ഇവരെയൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണ്, എനിക്ക് ഇവരെ ഒന്നും പരിചയം. इन सबसे मैं पहली बार मिल रहा हूँ। പക്ഷേ ഒന്നുകൂടെ പറയാം, നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ കർത്താവ് തരുന്ന ബോധ്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. मैं आपको फिर कहना चाहूंगा, जब मैं यहाँ पर आया और आपको देखा, उस समय प्रभु जो मुझे कह रहा है वही मैं आपको बता। ഗെയ്ക്വാഡ്, गायकवाड़, गायकवाड़, ഗെയ്ക്വാഡ് അങ്ങനത്തെ വീട്ടുപേരുമായി, അങ്ങനത്തെ സർണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട गायकवाड़ से संबंधित जो है आप खड़े हो जाएं। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तो ढूंढूंगा बहन आप आपकी तरह संपूर्ण जीवन में तेरी This is not live, right? Not live. मेरी सारी चीजों से मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं Come on, open your mouth and pray. अपना मुंह खोलकर उसकी स्तुति शुरू करें। मैं तो യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ यीशु का नाम है। എല്ലാ വെല്ലുവിളി सारी चुनौतियां ഇപ്പോൾ തന്നെ മുറിഞ്ഞു മാറട്ടെ. अभी दूर होने पाए। ഈ വീടുകളൊക്കെ വിടുവിക്കപ്പെടും. ये सारे घर छुटकारा पाए। കുടുംബങ്ങൾ വിടുവിക്കപ്പെടും. ये कुटुंब छुटकारा पाए। അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ. चमत्कार होने पाए। അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ. चमत्कार होने पाए। Heal in the name of Jesus. यीशु के नाम में चंगाई। यीशु का नाम। Come on, brother. Come on, please. मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, ओ मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, ओ मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। Come on, sit down. मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। 3 വർഷമായിട്ട് സ്പോണ്ടിലൈസിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, വേദന Hey, hey, ഉണ്ടായിരുന്നു। hey, come, 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 come. आगे आओ। 3 വർഷമായി 3 वर्ष, 3 साल से, പറയാമോ? ഹിന്ദി പറയാമോ? 3 साल से आपको ये स्पॉन्डिलाइसिस था और प्रभु अभी आपको चंगाई दे रहा है। अभी कैसा लग रहा है? एकदम ओके, पेन रिलीफ हो गया।
बिल्कुल भी दर्द वहां पर नहीं था। दर्द होता है लेकिन चर्च में Here നിങ്ങള് ഫാമിലി ആണോ? परिवार है आपका? आप परिवार आया, കം കം. आइए दोनों आइए आगे। आराधना करूं ആന്റി, എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്? आपके कितने बच्चे हैं बहन? से ഞാൻ കാണുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ കരയുന്നത്. बच्चों के बारे में आप रोती हैं। ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്യും. लेकिन प्रभु आपके लिए चमत्कार कर रहा है। ഞാൻ മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ, മെയ് മാസങ്ങൾ കാണും. मार्च अप्रैल और मई महीने देख पा रहा हूं। ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് വലിയ വിശാലതകൾ തരുന്നു. ആ മാസങ്ങളുമായി എനിക്കറിയില്ല എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോന്ന്, പക്ഷെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വലിയ വിശാലതകൾ തരും. मुझे नहीं पता कि उन महीनों से आपका क्या रिश्ता है, लेकिन प्रभु आपको एक विशालता दे रहा है। പ്രത്യേകിച്ചും രണ്ടാമത്തെ തലമുറ खासकर जो दूसरा बच्चा है, എല്ലാ കുരുക്കുകളെ ദൈവം അഴിക്കും. उस पर पड़े सारे बंधन टूट रहे हैं। നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡിനകത്ത് ഹീലിംഗ് ഉണ്ടാവും. आपके खून में प्रभु चंगाई दे रहा है। തൈറോയിഡ് ഹീലാകും. थायराइड चंगा हो जा। ശബരബല ഹംദലാരബലബരബ. യേശു തൊടുന്നു, यीशु छू रहा, യേശു തൊടുന്നു. यीशु छू रहा। പാസ്റ്റർ, ഇതൊരു വലിയ ടെസ്റ്റിമണി ആയിരിക്കും. ये बड़ी गवाही है पास्टर। വരുന്ന 8 മാസത്തിനകത്ത് अगले 8 महीने के अंदर വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഈ വീട്ടിൽ एक സംഭവിക്കും. बड़ा बदलाव इस परिवार के अंदर होगा। ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് ഒന്നിനെയെങ്കിലും തകർക്കുമെന്ന് പറയുന്നതിന് मैं ये देख पा रहा हूं कि जिसने ये सोचा था कि कम से कम एक को तो मैं खत्म कर दूंगा, പക്ഷേ കർത്താവ് ഇന്ന് അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. लेकिन उसी आवाज को आज हम कैंसल करते हैं। ജീസസ് നെയിം. यीशु के नाम में आजाद। പ്രാർത്ഥിക്കുക, സജീവ പ്രാർത്ഥിച്ചു. കർത്താവ് നിന്റെ മുമ്പിൽ വലിയ ഡോറുകൾ തുറക്കാൻ പോകും. प्रभु आपके लिए बड़ा दरवाजा खोल रहा है। നിന്റെ കൈ ശൂന്യമായിരിക്കുക, आपका हाथ आज खाली है, പക്ഷെ കർത്താവ് അതിനെ നിറയ്ക്കും. लेकिन प्रभु भरने जा रहा है। നിനക്ക് എന്തൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടോ जो जो आपने खोया അതെല്ലാം ദൈവം തിരിച്ചു തരും. प्रभु वापस दिलवाएगा। പക്ഷെ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കാൻ കർത്താവ് പറയും. लेकिन प्रभु पता क्या कह रहा है? मेरे लिए खड़े रहना। യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. यीशु का नाम। टी 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 पी से कुछ, पी अक्षर से जुड़ा हुआ कुछ है। पी फादर ने पेर प्रेमानंद। ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. मैं जब आपके लिए प्रार्थना कर रहा था, ആ ലെറ്റർ ദൈവം കാണിക്കും. प्रभु ने मुझे ये पी अक्षर दिखाया। ആ പേരുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് ശാപങ്ങളെ കർത്താവ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. उस नाम से जुड़े हुए शाप प्रभु दूर कर रहा। അത് ചില രോഗങ്ങളുമായി കണക്ട് ചെയ്തതാണ്. बीमारियों से जुड़ा हुआ था उस नाम से कुछ, ദൈവം അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. यीशु उसे कैंसल कर रहा। നിനക്ക് മനസ്സിലാകുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. मुझे नहीं पता मेरी बात पहचान पाएंगे या नहीं। പാരമ്പര്യമായി വന്ന രോഗം पीढ़ियों से जो बीमारियां आई, അവരും ഇവരും ഒക്കെ അനുഭവിച്ചു. जो आपके पुरानों ने, आपके परिवार में जिस लोगों ने इसे सहा, അത് നിന്നിലേക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നത് आप पर भी वो हमला करने की कोशिश में है, കർത്താവ് ഇന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. लेकिन आज यीशु उसे कैंसल कर रहा। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, हो मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ।
से भर मुझे तेरे लोगों के लिए इस्तेमाल कर मुझे, इस्तेमाल कर मुझे, इस्तेमाल कर मुझे तेरी महिमा के लिए, बस इस्तेमाल कर मुझे, इस्तेमाल कर मुझे, इस्तेमाल कर मुझे तेरी महिमा के लिए, इस्तेमाल कर मुझे। तू बढ़े मैं घटूं, जो कहे वो करूं। प्रभु कुछ योजनाएं बना रहा है, मैं जीऊं प्रकट करेगा वो योजनाएं। मुझे, इस्तेमाल कर मुझे, इस्तेमाल कर मुझे तेरी महिमा के लिए, इस्तेमाल कर मुझे तेरी महिमा के लिए, सामर्थ से भर मुझे तेरे लोगों के लिए, इस्तेमाल कर मुझे तेरी अभिषेक। महिमा के लिए। എല്ലാ കരങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക. सब लोग अपने हाथ उठाएं ऊपर। तेरे लोगों के लिए इस्तेमाल कर मुझे, इस्तेमाल कर मुझे, इस्तेमाल कर मुझे तेरी महिमा के लिए, इस्तेमाल कर मुझे, इस्तेमाल कर मुझे, इस्तेमाल कर मुझे तेरी महिमा के लिए, इस्तेमाल कर मुझे, इस्तेमाल कर मुझे, इस्तेमाल कर मुझे तेरे लोगों के लिए, इस्तेमाल कर मुझे तेरी महिमा के लिए, सामर्थ से भर मुझे तेरे लोगों के लिए, इस्तेमाल कर मुझे तेरी महिमा के लिए, सामर्थ से भर मुझे तेरे लोगों के लिए। तेरी महिमा के लिए सामर्थ से भर मुझे, तेरे വാതിലുകൾ लोगों നിന്റെ മുമ്പിൽ തുറക്കും. दरवाजे खुल रहे हैं सामने। ഒത്തിരി ചെറുപ്പക്കാരെ നീ കൗൺസിൽ ചെയ്യും. कई जवानों को आप काउंसलिंग देंगे।
നിന്റെ ഉള്ളിലെ ആഗ്രഹങ്ങളെ ദൈവം കാണും. आपके दिल की कामनाओं को प्रभु पूरी करेगा। ഇന്ന് പകലിൽ ചങ്ങല പൊട്ടുന്ന സൗണ്ട് ഞാൻ കേൾക്കാം. और आज सुबह मैं कुछ जंजीरों के टूटने की आवाज सुन रहा हूँ। ഡോറുകൾ തുറന്നു വരട്ടെ എന്ന് वो പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. सारे दरवाजे खुलने पाए। യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ദൈവദാസന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. यीशु के नाम में आपके सेवक के लिए प्रार्थना करते हैं। റാംധന റിബിഖലബാസിയ. അസാധാരണമായ വഴികൾ ദൈവം തുറക്കും. असाधारण रास्ते प्रभु खोल रहा है। ഞാൻ ഈ ബിൽഡിംഗ് അല്ല കാണുന്നത്. ये बिल्डिंग नहीं है मेरी आंखों के सामने। കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് തരും. प्रभु एक अलग इमारत दे रहा है। അത് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് റിനോവേറ്റ് എന്തൊക്കെയോ പണികൾ ചെയ്തെടുക്കും. उसके अंदर आप कुछ रेनोवेशन करेंगे। അങ്ങനത്തെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയ ദൈവം അത് മതി. एक सुंदर इमारत भवन वो बनेगा। അതിനകത്തിരിക്കാൻ തെക്ക് നിന്നും വടക്ക് നിന്നും കിഴക്ക് നിന്നും പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും ദൈവം ആത്മാക്കളെ കൊണ്ടുവരും. और चारों दिशाओं से प्रभु आत्माओं को वहां भेजेगा। നിങ്ങളുടെ ചർച്ച ഒരു മിഷണറി ചർച്ചായി. और आपकी कलीसिया भेजने वाली कलीसिया बनेगी। ഒരു ജോസഫിന്റെ കുടുംബത്തെ ദൈവം ഹോണർ ചെയ്യും. जोसेफ के परिवार को प्रभु सम्मान देगा। ചിലതിന്റെ തലമുറകളെ ദൈവം ഹോണർ ചെയ്യും. वो कुछ के बच्चों को प्रभु आशीष देगा। ഇന്ന് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ബ്ലസ് ചെയ്ത് यीशु के नाम में मैं आशीष देता हूँ। പുതിയ വാതിലുകൾ തുറക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. नए दरवाजे खुलने पाए। അഭിഷേകം ഞാൻ കാണുന്നത് अभिषेक मैं देख पा रहा हूँ മീഡിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ എക്യുപ്മെന്റ്സുകൾ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തരും. मीडिया से जुड़े हुए नए इक्विपमेंट्स आपको मिल रहे हैं। സൗണ്ട് ഒക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ടെന്തോ ചില വഴികൾ തുറക്കും. സ്റ്റുഡിയോ പോലെ ചിലതൊക്കെ ഞാൻ കാണും. स्टूडियो साउंड रिलेटेड कुछ चीजें आपके लिए हो रही हैं। റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റുഡിയോകൾ ദൈവം നിനക്ക് തരാൻ. आपको प्रभु रिकॉर्डिंग स्टूडियो दे रहे हैं। വഴികൾ തുറക്കപ്പെടുകയാണ്. दरवाजे खुल रहे हैं। റാംധന രബലഗഡഗജന ഹതനാസ്. നിന്നെ മാത്രമല്ല ഗ്രേസിനെയും ദൈവം ഉപയോഗിക്കും. ग्रेस का भी प्रभु उपयोग करेगा। വലിയ അത്ഭുതങ്ങളെ ദൈവം ചെയ്യും. एक बड़ा चमत्कार यीशु कर रहा है। ബ്ലസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കും. आशीष देते हैं। എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. सब लोग खड़े हो जाएं। എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് कृपया सब लोग खड़े हो जाएं। രണ്ട് കരവും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു. अपने हाथ ऊपर की ओर उठाएं। ഹൃദയത്തിനകത്താണ് ജീവന്റെ ഉത്ഭവം. हृदय ही से जीवन पैदा होता है। ഈ ലോകത്തിൽ ഉള്ളവരുടെ ഹൃദയം പോലെയല്ല. दुनिया वाले जैसे हैं उन जैसे लोगों का दिल नहीं। നിന്റെ ഹൃദയം യേശുവിന്റെ സിംഹാസനമാണ്. आपका दिल अलग है, वो यीशु का सिंहासन है। അതിനെതിരെ നിൽക്കുന്നതിനെല്ലാം കർത്താവ് ഇന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. और आज जो भी उसके खिलाफ खड़ा है यीशु उसे तोड़ रहा है। ഇന്ന് പകൽ ഈ ചർച്ചിൽ നിന്ന് അല്ലാതെ പുറത്തു നിന്ന് വന്നവർ, आज जो लोग बाहर से आए हैं, मतलब जो इस कलीसिया के नहीं हैं, ഇന്ന് പുറത്തു നിന്ന് വന്നവർ, आप बाहर से आए हैं। നിങ്ങളുടെ മേൽ വലിയ മഹത്വത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. मैं प्रार्थना करता हूं कि आप पर प्रभु की बड़ी महिमा उतरे। വാതിലുകൾ തുറക്കട്ടെ. दरवाजे खुलने पाए, വഴികൾ തുറന്നു വരട്ടെ. रास्ते खुलने पाए, അത്ഭുതങ്ങൾ ഈ വീടുകൾക്ക് വേണ്ടി സംഭവിക്കട്ടെ. इन घरों में चमत्कार होने पाए, ചെറുപ്പക്കാരുടെ മേൽ വലിയ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ. जवानों में बड़ी बेदारी आने पाए। റബലബ ശബ്ദന റബലബ ഹതരാരബ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമെന്ന് ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു. यीशु के नाम में मैं चंगाई घोषित करता हूं। കർത്താവ് തൊട്ടതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. धन्यवाद प्रभु सबको छूने के लिए। എല്ലാവരും ആ ഹാർട്ടിന്റെ ഭാഗത്ത് കൈവച്ച് പറഞ്ഞ सब लोग अपने दिल पर हाथ रखकर कहिएगा, എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ मेरे दिल में യേശു രാജാവായി. यीशु राजा बनकर, ഞാൻ അറിയുന്നു. मुझे पता है, ഉറക്കെ പറയാം, कहिए ऊंची आवाज में कहिएगा, मैं जानता हूं എന്റെ ജീവന്റെ ഉത്ഭവം कि मेरी जिंदगी मेरे दिल से पैदा होती है। ഈ ഹൃദയത്തിൽ इस दिल में
ദൈവഹിതമില്ലാത്തതിനെയെല്ലാം जो कुछ भी प्रभु की मर्जी के खिलाफ है, ഉറക്കെ ശബ്ദമുയർത്തി ऊंची आवाज में कहिएगा, जो कुछ भी इस दिल में प्रभु की मर्जी के विरोध में है, ഞാൻ ക്യാൻസൽ मैं उसे कैंसल करता हूं। ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള വചനങ്ങൾ परमेश्वर ही के वचन को, ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ജ്ഞാനം परमेश्वर के ज्ञान को, ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ഭാഷകൾ परमेश्वर की भाषा को, ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതിനെ परमेश्वर से जो आता है സ്വീകരിക്കുവാൻ उसी को स्वीकार करता हूं। എന്റെ ഹൃദയത്തെ തുറക്കുന്നു. मैं अपना दिल खोलता हूं। അടുത്തത് ഉറക്കെ പറയണേ. अब जो कहेंगे आप बिल्कुल ऊंची आवाज में जितना हो सके कहिएगा, യേശു മാത്രമാണ് केवल यीशु ही ഈ ഹൃദയത്തിന്റെ मेरे दिल का രക്ഷകൻ, उद्धार करता है, കർത്താവ്. प्रभु है। ആമേൻ. आमेन। കരങ്ങൾ അടിച്ചാമേൻ. ताली बजाकर आमेन।